the Babylonian empire's kingdoms and the Egyptian empire on the other hand, and in the middle are Sodom and Amorah. And when Lot got there, instead of staying with Abraham, perhaps instead of staying with Abraham at the land of Canaan, at the mountain of Hebron, so it was like the balance was broke. It was broken, and there were like a rebellion against of Sodom and Amorah kings against the Babylonian ruling kings, right, and all of that. So I think we talked about it, and we saw that the consequences of that were that Lot was taken captured, and Abraham has to now to decide what needs to be done. After in the verse number 12, we see that they took Lot and his possessions, the son of Abraham's brother, and they departed, and he was living in Sodom. That's what we saw, that everything started because Lot chose to live right there in the city of Sodom. అందరికీ షలోమ్ అండి. మన వీక్లీ బెరేషిత్ క్లాస్కి అందరికీ ఆహ్వానం. అయితే మనం ముందు క్లాస్లో జరిగిన విషయాలు ఎక్కడి వరకు మనం వచ్చాం లెక్క పరాశలో అనే విషయం చూస్తే కనుక మనం ఎక్కడి వరకు వచ్చామంటే తనాక్లో రాయబడిన మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే అప్పటికున్న దేశాలన్నీ కూడా రెండు భాగాలుగా విడిపోయి వారు అంటే ప్రపంచంలో దేశాలు అంటే సుమారుగా అన్ని దేశాలు కూడా యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన విషయం మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధంగా మనం చూడొచ్చు, తనకులో రాయబడింది. అయితే మనం చూస్తే కనుక ఈ బబులోన్ వైపు ఉన్న రాజ్యాలన్నీ ఒకవైపు, అలాగే ఈజిప్టు వైపు ఉన్న రాజ్యాలని ఒకవైపు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇరువురికి మధ్య యుద్ధం కలిగినప్పుడు యాక్చువల్గా మనం లోతు గారి పరిస్థితి చూస్తే కనుక వీరిద్దరి మధ్యలో ఈయన సొదొమ గొమొర్రా ప్రదేశాలు అంటే అబ్రహాం గారితో కాకుండా ఈ సొదొమ గొమొర్రా ప్రదేశంలో ఆయన ఉండడం, అంటే ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఉండడం అనేది మనం చూసాం. అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ బబులోన్ చెర నుంచి వచ్చిన లేదా బబులోన్ రాజ్యాల వైపు ఉన్న వారు కూడా ఈ యుద్ధాన్ని ప్రకటించినప్పుడు లోతు వారి కుటుంబాన్ని వారు ఆ యుద్ధ సమయంలో వారిని క్యాప్టివ్స్ గా అంటే బందీలుగా తీసుకెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఆ బందీలుగా తీసుకెళ్ళిపోయిన విషయం తన సహోదరుని అబ్రహాం గారికి తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు అబ్రహాం గారి చేతిలో ఒక సమస్య వచ్చింది. తన ఇంటి వారైన లోతుని ఈ యుద్ధ సమయంలో వేరే దేశపు రాజులు బందీలుగా తీసుకెళ్లారు. అది మనకి 12వ వచనం అంటే 14వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో మనకు కనబడుతుంది. మరియు అబ్రాము సహోదరుని కుమారుడైన లోతు సొదొమలో కాపురమైన గనుక అతనిని అతని ఆస్తిని పట్టుకొని పోగా ఆ యుద్ధ సందర్భంలో వారి ఆస్తిని కూడా పట్టుకొని పోయారు. అయితే ఆ తరువాత జరిగిన విషయాలు ఏంటి, అబ్రహాం గారు ఎలా స్పందించారు, ఎలా చేశారు, ఏం జరిగింది అనే విషయం వరకు మనం వచ్చాం. సో ఇప్పుడు ఆ మిగతా విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం. అవకాశారా? Yes, okay. Well, now we go to a situation when Abraham decide to go on a battle, to be a military leader, and to rescue his captured nephew. And the consequences of that is that he has to go into war, and war is involved with people dying, and it's very important to it's like confronting a life and death dilemmas. It's like we will see
later on we will see that Abraham always there is like a tension inside of Abraham. What is the right approach? Is it okay to go on a war and fight, and where people, even sometimes even innocent people are dying, and what is the justification of that? It's like maybe the first time we encounter this situation in the Torah, right? If it's the first war the Torah tells us about, then it's important to speak about it and to realize. And we will see that Abraham, like in the next chapter, we see that we see that God tells Abraham not to be worried, right? So we realize that he is in this state, he is worried, and there are all kind of considerations. For example, one may think, how can Abraham choose to be involved with a war where maybe maybe the enemy soldiers, not all of them are even, maybe there are righteous soldiers, so why should he kill righteous people? They are soldiers, but they didn't do anything wrong. So this debate, this debate around the war raises the question of a very important moral question, right? The question is it okay, or why is it okay to go on a war, and knowing that it has a price, even price of human lives? That is a question that we have to discuss a little bit. అయితే ఆ జరిగిన పరిస్థితులను బట్టి అబ్రహాం గారు యుద్ధానికి వెళ్ళి తన సహోదరుడైన లోతు వారి కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి ఆయన సిద్ధపడినప్పుడు, అయితే యాక్చువల్గా మనం చూస్తే ఆయన యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధ సమయంలో చాలా మంది చనిపోతారు. అంటే అది యుద్ధానికి వెళ్ళిన వారు ప్రాణంతో తిరిగి వస్తారా, చనిపోతారా తెలియని విషయం, అంటే చాలా డైలమాలో ఉండే విషయం. అయితే అబ్రహాం గారి మనసులో ఆ టెన్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు అంటే ఆ యొక్క ఆ డైలమాలో ఉన్నారాయన. ఇప్పుడు నేను యుద్ధానికి వెళ్ళడం వల్ల ఆ యుద్ధంలో ఎంతో మంది చనిపోయే అవకాశం ఉంది. అయితే అలా ఆ చనిపోయే సందర్భంలో ఒకవేళ నా శత్రువులని ఎవరైతే ఉన్నారో, లేదా ఎవరైతే వారిని బానిసలుగా తీసుకెళ్లారో, వారి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు వారితో అంటే హాని చేసేవారే కాకుండా వారిలో చాలా మంది ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ కూడా ఉండుండొచ్చు, మంచివారు కూడా ఉండుండొచ్చు. అయితే మరి యుద్ధ సమయంలో అటువంటి అమాయకమైన వారు కూడా చనిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అబ్రహాం గారు ఏది మంచి ఏది చెడు, అంటే నేను యుద్ధంకి వెళ్ళడం వల్ల అమాయకులు కూడా చనిపోతారు కదా, అంటే ఒక చావు బ్రతుకుల మధ్య ఉన్న ఆ విషయాన్ని చాలా గందరగోళంలో అబ్రహాం గారు ఉన్నప్పుడు మనం చూస్తే గనక ఆ అమాయకులైన వారు ఎప్పుడు కూడా వారు తప్పు చేయలేదు. అయితే యుద్ధ సమయంలో వారిని కూడా ఒక్కోసారి వారి ప్రాణం కూడా పోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి 14 నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే కనుక హషేము ఇలాంటి సందర్భంలో అబ్రహాం గారికి ఓకే, నువ్వు కంగారు పడుకు, నువ్వు గందరగోళ పడుకు అని చెప్పిన సందర్భం ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పుడు మన చర్చ విషయం ఏంటంటే, లేదా పెద్దలు ఆలోచన విషయం ఏంటంటే, అసలు ఆ మోరల్ అనేది, అంటే ఒక యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు చెడ్డవారే కాకుండా మంచివారు కూడా చనిపోతారు కదా, అటువంటి సందర్భంలో నైతికత అనేది ఎలా చూడాలి? అంటే ఒక యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాణాలు పోయే లేదా ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే విషయం వచ్చినప్పుడు నైతికత అనేది ఎలా మనం చూసేది అనేది ఇక్కడ చర్చ. ఆ విషయాన్ని మనం ఆలోచిద్దాం. యోగేశ్వర. Yes, right. I think a first simple explanation can be that the important notion that we have to take, that
this battle is not in a personal level, but rather it's in a national level. That means it's not a private will or private battle of Avraham as an individual, but rather it's like Avraham represents a nation, or it's like even he is in a state of like a nation of one man, one family. And when we take this context, so things are different, because it's not allowed to kill innocent people, of course, as an individual, but as one who come to defend the whole nation, the children, the families, everyone that are behind him. So it is a different case. It's a case where it is justified, and if there is no other way to avoid taking human life, so it must be done, because otherwise the enemy can defeat his force, his people, and may kill his families and his people. So the way to justify and to see how it is justified is by saying it's not only Avraham coming to rescue his relative. It's more than that. It's like a new, like a political reorganization of the nations of this area, and if there is a moral faults involved in these empires, so it's Abraham has to do something about it, right? Abraham has a role, as a mission, and it's like part of what should be done in order to to stick to the vision of Hashem, to the commandment of Hashem, for him to inherit the land, to establish the nation. It's something that has to be done. So I think the basic notion is in this direction. అయితే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు ఒక యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చెడువారే కాకుండా మంచివారు కూడా చనిపోయే అవకాశం ఉంది. ఆ సందర్భంలో దానిలో నైతికత ఎలా చూసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒక బేసిక్ ఐడియా రవి గారు చెప్పింది ఏంటంటే, ఇక్కడ అబ్రహాం గారు వెళ్ళేది తన వ్యక్తిగతమైన ఒక గొడవ కోసం, లేదా తన వ్యక్తిగతమైన విషయం కోసం ఆయన ఒక దేశం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళడం లేదు. కానీ ఇక్కడ ఆయన చెప్పాలంటే అబ్రహాం గారు ఒక గొప్ప దేశాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్పాలంటే తన ఫ్యామిలీ అంతటిని కూడా ఆయన రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఒక ఫ్యామిలీనా అంటే తన ఫ్యామిలీ తరపున ఉండే ఒక గొప్ప దేశానికి ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు తప్ప అబ్రహాం గారికి పర్సనల్ గా వారి మీద ఏదో కోపమో లేకపోతే వేరే ఏదో విషయంతో ఆయన యుద్ధానికి వెళ్ళట్లేదు. కానీ ఆయన తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి, లేదా తన దేశాన్ని, ఇంకా చెప్పాలంటే హషేం గారు వారికి ఇచ్చిన బాధ్యతను బట్టి, అబ్రహాం గారికి ఇచ్చిన బాధ్యతను బట్టి తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడం ద్వారా తిరిగి మళ్ళా ఏదైతే ఆ రాజ్యాన్ని స్థాపించమన్నారో, ఆ యొక్క గొప్ప దేశాన్ని స్థాపించమన్నారో, ఆ పరిస్థితిని కాపాడడానికి ఆయన వ్యక్తిగతంగా కాకుండా, అంటే ఒక పొలిటికల్ గా ఏదైనా ఒక దేశ యుద్ధంకి వెళ్ళినప్పుడు తన దేశ ప్రజలందరి క్షేమం కోసం ఎలా అయితే యుద్ధానికి వెళ్తుందో, ఆ విధంగా అబ్రహాం గారు ఆ దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు తప్ప ఆయన వ్యక్తిగతంగా వారి మీదకి గొడవకు వెళ్ళలేదు. ఒకవేళ ఆ విషయంలో అబ్రహాం గారు ఆ యొక్క నిర్ణయం తీసుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళకపోతే శత్రు దేశాల వారు వచ్చి ఈయన కుటుంబాన్ని, లేకపోతే ఈయన దేశంలో ప్రజల్ని హాని చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో అది, అంటే ఆ పరిస్థితి అటువంటిది, కాబట్టి ఇది నైతికతే అని ఒక ఒపీనియన్, బేసిక్ లెవెల్లో దీన్ని ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆయన చేసింది ఆయన రాజ్యాన్ని, ఆయన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి తప్ప వ్యక్తిగతంగా వారిని బాధ పెట్టాలని లేకపోతే వారిని చంపాలని ఆ ఉద్దేశంతో అయితే కాదు. ఓకే సార్. Yes, well,
so what we realize is that it is justified to go on a war where the war is justified. That means it's involved with not necessarily not defending one's life, right? After all, you know, there's 4 kings from Babylon. They attacked and they want to rule the other kingdoms, the other territories. They want to gain their taxes. They want to control over them, right? So it's not something that we can say it is justified. And of course, it is not justified to take captures innocent people like they took Lot. Um, and so I think we, in some, for some extent, we try to see the positive side of Sodom and Amorah. And I still want to keep in mind, you know, that we know that later on there is no much to say positive about Sodom and Amorah, because we know the story of the destruction of the cities, right? And this is like a preceding hint for you know for the people of Sodom and Amorah, that something is wrong, and maybe it's they are involved, they have some fault in what happened here, where they lost and they took and they lost the war, they was taken captured. It's a hint for the story that we will hear later on. So now we say things in favor of these people, but later on we will see the opposite side, right? The prosecution side. So that is about the justification of the war, and and the next step is to see it in the verses, and we will see how we realize it from the verses themselves. అయితే ప్రస్తుతానికి మనం సొదొమ గొమొర పట్టణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే ఈజిప్ట్ ఒకవైపు, ఈ బబులోను సామ్రాజ్యం వైపున్న ఒకవైపు జరిగిన యుద్ధంలో ఈ బబులోను రాజులు అంటే నలుగురు రాజులు కలిసి వారు మిగతా రాజ్యాలన్నింటినీ కూడా యుద్ధం చేసి వారిని అంతమొందించి వారిని పాలించాలంటే వారే ఆ సమస్తాన్ని పాలించాలనే ఉద్దేశంతో యుద్ధం జరిగింది ఇక్కడ. అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం అనుకునే విషయాలు సొదొమ గొమొరాకి సమర్థించి, అంటే సొదొమ గొమొరా వారి మీద విజయం, లేదా బబులోను రాజులు కలిసి సొదొమ గొమొరా మీద మిగతా రాజ్యాల మీద విజయం సాధించి ఆ పట్టణాల్లో ఉన్న వారిని బానిసలుగా తీసుకెళ్లిపోయారు. కాబట్టి ఇప్పుడు వారి మీద యుద్ధం చేయడం సమర్థించబడుతుంది అని మనం అనుకున్నా, మనమందరికీ తెలుసు తర్వాత అధ్యాయాల్లో మనకు తెలుసు సొదొమ గొమొరా పట్టణాలు పాడైపోయన్న విషయం హషేం చెప్పి వారిని నాశనం చేయడం అనే విషయం. అయితే ఆ నెగిటివ్ సైడ్ అనేది మనం చూసే ముందు పాజిటివ్ సైడ్ లో ప్రస్తుతానికి ఆలోచిద్దాం. అంటే ఆ ప్రతికూలంగా ఉన్న విషయాలు ఆలోచిద్దాం. ఆ ప్రతికూలమైన విషయాలకి నాంది అనేది మాత్రం ఇప్పుడు జరుగుతున్న యుద్ధ విషయంలోనే పడింది. అయితే ప్రస్తుతానికి అబ్రహాం గారి వైపు మనం చూస్తే, తన సహోదరుల్ని ఆ బబులోను వైపున నలుగురు రాజులు కలిసి యుద్ధం చేసి వీరిని బానిసలుగా తీసుకెళ్లారు. అది తప్పు. కాబట్టి అబ్రహాం గారు వారి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళి తన సహోదరుని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. సో ఆ విషయంలో ఈ యొక్క సొదొమ గొమొరాల వైపు అబ్రహాం గారు యుద్ధం చేయడానికి రావడం అనేది మనకి సమర్థించుకోదగ్గ విషయంగానే మనకు కనబడుతుంది. అయితే ఇంకా ముందు చూద్దాం అసలు ఏం జరిగింది, ఆ తర్వాత జరిగిన సొదొమ గొమొరాల నాశనానికి ఏ విధమైన కారణం ఇక్కడ నాంది అనేది పడిందని కూడా విషయాలు మనం చూద్దాం. అవకాశం. Yes, let me just share the verses. Okay, right, let's start with that.
then we can see in verse number 13 how the Torah describes the course of events here. The verse tells us, and the fugitive came and he told Abram the Hebrew, and he was living in the plain of Mamre, the Amorite, the brother of Eshcol and the brother of Aner, who were Abram's confederates. So we see that even according to this simple description, Avram is not just an individual; he is one who comes in a alliance with other rulers of this area, right? There is Mamre, the Amorite, and Eshcol, Aner. So there is like a confederation here, right? There are like three kings come in alliance together, and that means, and that tells us that is the proof that Abraham is a significant political power, right? Is not a personal just a family. He is something more than that, and that's why he has to take this responsibility to bring justice, to bring back the captured people, and to follow eventually the path that God Hashem instructed him. That's what we see according to this verse. And okay, let's continue then afterwards to the next. అయితే మనం 13వ వచనం చూస్తే గనక 14వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో తప్పించుకున్న ఒకడు వచ్చి హెబ్రీడైన అబ్రామునకు ఆ సంగతి తెలిపెను. అప్పుడు అతడు ఎష్కోలు సహోదరుడును అనేరు సహోదరుడైన మమ్రే అను అమోరీన ఏలోను వనములో కాపురముండెను. వీరు అబ్రాముతో నిబంధన చేసుకుని వారు. అయితే ఈ ఒక్క వచనం కూడా మనకి ఆల్రెడీ రవి గారు ముందు క్లాసులో కూడా గుర్తు చేశారు. అబ్రహాం గారు అనేవారు ఏదో సింపుల్ గా ఒక తన ఫ్యామిలీతో తను ఇండివిజువల్ గా ఎక్కడో ఉంటున్నారు అనేది కాదు, కానీ ఆయన ఒక గొప్ప జనముగా ఉండి ఆ చుట్టుపక్కల రాజులందరితో కూడా ఒక నిబంధనతో ఆయన ఉండడం జరిగింది. అందరితోనూ ఒక గొప్ప రిలేషన్తో ఆయన ఉండడం జరిగింది. దానికి ఉదాహరణ ఈ యొక్క 14వ వచనం, ఈ 13వ వచనం. అంటే ఒక అతను అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని రావడం జరిగింది. అతను హెబ్రీడైన అబ్రాముకు ఆ సంగతి తెలియచెప్పను. అప్పుడు అతడు ఎష్కోలు సహోదరును ఆనేరు సహోదరుడైన మమ్రే అను అమోరియని ఏళ్ళు, అంటే ఈ మమ్రే దగ్గర ఉన్న వారితో అమోరియులతో కూడా ఈయన వీరు అబ్రాముతో నిబంధన చేసుకున్నవారు. అంటే ఈయన ఒక గొప్ప అంటే సమాజంలో ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా లేదా ఆయన కుటుంబాన్ని లీడ్ చేస్తున్న వ్యక్తిగా మనకి కనబడుతుంది. ఎందుకంటే వీరందరూ కూడా అబ్రాము గారితో నిబంధన చేసుకున్నవారు అని ఇక్కడ రాయబడింది. సో దీన్ని బట్టి మనకి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఆయన ఒక సింపుల్ గా తన కుటుంబాన్ని చేసుకోకుండా ఆ చుట్టుపక్కల రాజులతో కూడా ఒక గొప్ప సత్సంబంధాలతో ఆయన ఉండడం జరిగింది. అందువల్లనే అక్కడ న్యాయం జరగాలి కాబట్టి, అంటే ఒక వేరే దేశపు రాజులు వచ్చి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వారి మీద యుద్ధం చేసి వారిని బానిసలుగా తీసుకెళ్లారు కాబట్టి ఆయన బాధ్యతగా ముందుకు వచ్చి ఆ యొక్క యుద్ధం చేయడానికి ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది. ఎందుకంటే వారందరితో కూడా ఒక మంచి సంబంధం ఆయన చుట్టుపక్కల దేశాలతో కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి. సో హషేం చెప్పిన విధంగా ఆయన కుటుంబాన్ని కాపాడుకునే విషయం ఒకటైనప్పటికీ, అలాగే చుట్టుపక్కల దేశాలతో కూడా రాజులతో కూడా ఒక సత్సంబంధాన్ని ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి ఆయన ఆ యొక్క యుద్ధానికి లేకపోతే ఆ యొక్క పరిస్థితికి రావడం జరిగింది. Okay, now one additional comment about the first part of this verse number 13. The commentary about
the fugitive. It starts with right, the fugitive, and the fugitive came, and he told Avram the Hebrew, and Chazal, they have a in the Midrash they say that this fugitive was Og, king of Bashan, and they also say that this Og, this king, he escaped the flood of Noah, and without even going diving too deep, it can be something that tells us maybe what we need to understand from Chazal is that there is like a connection, some connecting link between Noah and Abraham, and it's like what Noah started. The new vision of humanity started with Noah and his sons and the covenant of Bnei Noach, right? It has to continue by this project of Abraham. It's like Abraham has to take responsibility to promote this godly vision, and that's what like that's what is the significance of Og, this refugee, that he come to Avram and tells him about all what happened in the war, and then we see that Avram is like the next link in the chain to contribute and to take responsibility for this progress of humanity. It's not something private. It's not. We talked about the national aspect. So it's not only about that. It's always related to bring peace and justice and going in the path of the seven law, the seven commandments for all nations. That's what Chazal are pointing out for us in this verse as well. Okay. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని ఖజాల్ అంటే యోధయ పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. అయితే మిద్రాస్లో ఈ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు చెప్పే విషయం మీద జస్ట్ తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే అందరూ ఉంచండి, దాని డీప్లోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించొద్దు. అంటే అది స్టడీ ద్వారా మనకి తర్వాత అర్థమవుతుంది ఒకవేళ స్టడీ చేస్తే. విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ 13వ అధ్యాయంలో తప్పించుకున్న ఒకడు అని అక్కడ ఒక వ్యక్తి గురించి రాయడం జరిగింది. అంటే ఆయన ఆ యుద్ధంలోంచి తప్పించుకుని వచ్చారు, ఫ్యూజిటివ్ అతను ఎవరు అని మిద్రాస్లో చెప్పారంటే పెద్దలు, అతను ఓగు, ఆయన పేరు ఓగు, రాజైన ఓగు అన్నారు. అయితే ఈయన తప్పించుకొని రావడం జరిగింది. అయితే ఈయన ఎవరు అని మిద్రాస్లో చెప్పబడిందంటే ఈయన కూడా ఆ నోవాహు గారి సమయంలో వచ్చిన ఆ జలప్రళయం నుంచి తప్పించుకున్న వ్యక్తిగా మిద్రాస్లో చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఎలాంటి ఏది అనేది అది మిద్రాస్లో చెప్పబడిన విషయం, అక్కడ స్టడీ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఆయన ఆ పరిస్థితి నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఓగు గారికి విషయం తెలుసు. ఏంటంటే నోవాహు గారు ఏ విధంగా అయితే ఒక క్రొత్త ప్రపంచాన్ని, హషేం యొక్క చిత్తాన్ని ప్రకారంగా నడవవలసిన కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకురావడానికి, ఈ ప్రపంచం తీసుకురావడానికి ఏ విధంగా అయితే బాధ్యత తీసుకుని ముందుకు వచ్చారో, ఆ హషేం యొక్క నిబంధనల ద్వారా 7 ఆజ్ఞల్ని ప్రపంచానికి నేర్పించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి, అందరినీ ఆ యొక్క నిబంధనలను తీసుకొచ్చి హషేం చిత్త ప్రకారం నడిపించాలని ఏదైతే నిబంధన తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళారో, ఇప్పుడు ఆ నిబంధనని నోవాహు గారి తర్వాత తిరిగి మరలా తన భుజాల మీద వేసుకుని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలే వ్యక్తి అబ్రహాం గారు ఆ యొక్క కంటిన్యూషన్ తీసుకున్నారు. కాబట్టి ఓగు గారికి ఆ విషయం తెలుసు కాబట్టి
ఈ యొక్క అంటే ఓగు గారు వచ్చి అబ్రహాం గారికి ఈ విషయం చెప్పడంలో ఏదో మీ పర్సనల్ గా మీ యొక్క ఫ్యామిలీ వారు ఇలాగ అయిపోయారనో ఇంకో విషయం కాదు, కానీ ఆ యొక్క మానవత్వం, హ్యుమానిటీని కాపాడాలి లేదా హ్యుమానిటీని దేవుని చిత్తంలో నడిపించగలిగే వ్యక్తి అబ్రహాం గారే కాబట్టి, ఆ యొక్క బాధ్యత తెలిసిన ఆయనే కాబట్టి దానిని కాపాడే విషయంలో ఓగు గారు వచ్చి ఈ అబ్రహాం గారికి ఈ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది అని పెద్దలు చెప్తా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ ఆ విషయం అంటే అబ్రహాం గారు తీసుకెళ్తున్న ఆ హ్యుమానిటీని కాపాడే విషయంలో పీస్ అండ్ జస్టిస్ అంటే ఆ శాంతి, అవే న్యాయం అనేది ఈ ప్రపంచంలో నోవా గారికి ఇచ్చిన ఆ 7 ఆజ్ఞల ద్వారా, లేకపోతే ప్రపంచ మానవాళ్ళందరికి ఇచ్చిన ఆ 7 ఆజ్ఞల ద్వారా ఈ ప్రపంచంలో తీసుకురావాలనే బాధ్యత అబ్రహాం గారు తీసుకెళ్తున్న విషయం ఓగు గారికి తెలుసు కాబట్టి ఓగు గారు వచ్చి విషయాలను అబ్రహాం గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఇది పెద్దలు చెప్పిన విషయం. అవకాశాలు Right. One additional comment about the fugitive, this refugee. We mentioned it's like a preface to the story of the destruction of Sodom later on, and if we consider this refugee, it's also reminds us, right? It also sounds. It fits the story that in the later story there is also a refugee, which is Lot, right? He escapes the destruction of Sodom and Amorah, and here we see it also like another hint for that, and this is about Og, who is a fugitive or refugee from this first cycle of destruction. అయితే ఇంకొక చిన్న కామెంట్ ఈ విషయమే చెప్పారు. అయితే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ విషయాలు తర్వాత అధ్యాయాలు మనం చూడబోయే సొదొమ గొమొర్రా నాశనాల గురించి చూసినప్పుడు ముందు మాటగా లేకపోతే ఉపోద్ఘాతంగా మనం అంటే ఆ ప్రారంభ భాగంగా మనం ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని చూస్తున్నాం. అయితే ఈ యుద్ధంలో జరుగుతుండగా ఒక వ్యక్తి ఆశ్రయం పొంది లేకపోతే తప్పించుకొని అక్కడి నుంచి రావడం జరిగింది యుద్ధంలో జరుగుతున్నప్పుడు. అలాగనే తరువాత జరగబోయే సందర్భం ఏదైతే ఉందో సొదొమ గొమొర్రా నాశనం అవుతున్నప్పుడు అక్కడ కూడా ఒక వ్యక్తి కాపాడబడ్డాడు, లేదా అక్కడ కూడా ఒక వ్యక్తి రక్షించబడ్డారు. అతను మనందరికీ తెలుసు, లోతు గారు. సో ఈ రెండిట్లో కూడా రెండు చరిత్ర భాగాల్లో కూడా ఒక సారూప్యత కనబడుతుంది. సో కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ కూడా ఒక వ్యక్తి కాపాడబడడం జరిగింది, ఆయన రావడం జరిగింది. అలాగే నెక్స్ట్ జరగబోయే సన్నివేశంలో సొదొమ గొమొర్రా పట్టణం నాశనమైనప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా ఒక ఆయన రక్షించబడి బయటికి రావడం జరిగింది, ఆయన లోతు గారు. అవకాశాలు Yes. Okay. I think we now we go to the part when Abraham goes out to the battle, and what maybe some important point here is to see that it's indeed, as we mentioned, it's like there's a regional coalition. It's not Abraham by himself. Let's try to see it starting in verse number 14. And verse number 14 tells us, and Abraham heard that his kinsmen had been taken captive, and he armed his trained men, those born in his house, 318, and he pursued them until Dan. According to this verse, it may sound a bit weird, right? I mean, so what is the force, the army of Abraham? Is it only 300 people? It's fighting against 4 empires with huge power and infinite number of soldiers. It sounds weird, right? And so we have to explain that and to see what's actually what's going on here in reality.
ఓకే. అయితే ఇప్పటి వరకు మనం జరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో మొదటి భాగాన్ని చూసాం. ఇప్పుడు అబ్రాహాము గారు యుద్ధానికి వెళ్ళిన విషయాన్ని మనం గమనిస్తే కనుక 14వ వచనం చూస్తే, అబ్రాహాము తన తమ్ముడు చెరపట్టబడిందని విని తన ఇంట పుట్టి అలవర్చబడిన 318 మందిని 18 మండుగురిని వెంట పెట్టుకుని దాను మట్టుకు ఆ రాజులను తరిమెను. అయితే ఈ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు మనం ఇందాక చూసాము సందర్భాన్ని. ఇది ఒక వ్యక్తిగతమైన విషయమే కాదు కానీ కొన్ని రాజుల యొక్క సంధి, అంటే ఎవరెవరైతే సహరాజులు ఉంటారో ఆ నిబంధన కలిగి వారందరూ కలిసి ఇటు కొంతమంది రాజులు ఇటు కొంతమంది రాజులు కలిగి జరిగిన యుద్ధం ఇది. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు అబ్రాహాం గారు కూడా వెళ్ళారు. అయితే ఇక్కడ 318 మందిని తీసుకుని వెళ్ళినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది. అయితే ఇది కొంచెం మనకి విచిత్రంగా లేదా వీడిగా కనబడుతుంది. విషయం ఏంటంటే అబ్రహాం గారికి ఉన్న సైన్యం ఓన్లీ 318 మందేనా? అదేంటి, ఒక యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 318 మందితో అంత పెద్ద గొప్ప రాజ్యాల మీదకి అబ్రహాం గారు యుద్ధానికి వెళ్ళారా అనే ఒక ప్రశ్న మనకి తలెత్తుతుంది. అసలు దీని గురించి ఏంటనేది ఆలోచిద్దాం. లోకేశ్వర. Okay. So there are several explanations for the meaning of that. I think I think one way to see it is just to, for a second, jump to the end of this chapter and see that in the end of the chapter, in verse number 24, Abraham answers to the king of Sodom after he already returned from the battle, after he won the battle and returned as the winner after this victory. So, and he tells him in verse number 24, exclusive of what the lads ate and the share of the men who went with me, Aner, Eshkol, and Mamre, they shall take their share. So from this part, we see that after it already happened, we see that this alliance, this regional coalition, they took part in the war. They help Abraham, and it's not only the 318. Perhaps the 318 were, the closer, the disciples of Abraham, or just his household special unit, but there are also the others, the other contributors, who took part, his servants, and the Amorites, the people of Eshkol, Aner, and Mamre. So it's like continuing the world war that started with another regional coalition that just completed with a final battle here when Abraham chased the captures and saved all the captive people. అయితే దీనికి చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉన్నట్టు, చాలా వివరణలు ఉన్నప్పటికీ మనం సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి, అబ్రహాం గారు ఒక్కరే యుద్ధానికి వెళ్ళారా? అయితే అంత గొప్ప 4 రాజులు యుద్ధానికి వస్తే వారి మీదకి ఒక్క 318 మందితోనే అబ్రహాం గారు యుద్ధం చేశారా అని దానికి మనకి ఆన్సర్ గా చూస్తే గనక 14వ అధ్యాయంలోనే చివరి వచనం 24వ వచనం చూస్తే, అయితే ఈ పడుచువారు భుజించిన తప్ప నాతో కూడా వచ్చిన ఆనేరు, ఎష్కోలు, మమ్రే అను వారికి ఏ భాగములు రావాలనో ఆయా భాగములు మాత్రము వారిని తీసుకుని రమ్మని సొదొమ రాజుతో చెప్పాను. అంటే ఇక్కడ ఈ వచనం వచ్చేసరికి సందర్భం ఏంటంటే, యుద్ధానికి వెళ్ళడం జరిగింది. యుద్ధానికి వెళ్ళిన తర్వాత
ఎవరైతే వీరికి ఎదురుగా వచ్చిన రాజుల వారి మీద యుద్ధాన్ని నెగ్గిన తర్వాత తిరిగి మరలా బానిసలుగా తీసుకెళ్లి వారిని తీసుకొస్తూ ఉన్నప్పుడు చెప్తున్న మాట. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక అబ్రాహాం గారితో పాటు అబ్రాహాం గారే కాకుండా ఆనేరు, ఎష్కోలు, మమ్రే ఈ ప్రాంతాలన్నిటి నుంచి కూడా వారి తరపున వారందరూ కలిసి యుద్ధానికి రావడం జరిగింది. అంటే ఎవరి ప్రాంతం నుంచి వారి యొక్క సైన్యాన్ని పంపడం, వారందరూ కలిసి యుద్ధం చేయడం అనేది ఇక్కడ జరిగింది. అయితే పెద్దలు వివరణ ఏమో చెప్తున్నారు రబ్బీ గారు, ఈ 318 అన్నది ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా వీరు అబ్రహాం గారి కుటుంబస్తులు అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే అబ్రహాం గారికి చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవారు అయి ఉండొచ్చు. సో వారిని జస్ట్ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు తప్ప ఇక్కడ యుద్ధం అనేది మాత్రం చాలా ప్రాంతాల్లో వారందరూ కలిసి ఒక్క యూనిట్ గా వారందరూ కూడా ఒక్క గుంపుగా కలిసి యుద్ధం చేయడం అనేది జరిగింది అనేది మనకి 24వ వచనం నుంచి మనకు అర్థమవుతుంది. అవకాశం. Okay, maybe one last comment for the purpose of completing the full picture of this battle, and also to stop for questions. If anyone has any concern about what we saw so far, please be welcome. Well, you know, it is still it may sound difficult that still there are 4 giant empires, armies coming together from the whole area of Babylon, and how can this small little regional coalition defeat them? And in order to explain that, we can see in verse number 15 what actually happened, how it is described that Abraham, what was the approach of Abraham. We see, and he divided himself against them at night, he and his servants, and smote them and pursued them until Chova, which is to the left of Damascus. Right, so we see that it's like Abraham, it's not enough, you know, God Hashem is behind Abraham, but it's not enough. You have to do the best you can do, and Abraham he chose an approach like a guerrilla war, like you know, surprising the enemy at night, right, when he's not ready for a battle, and more than that, they are tired after all the wars they've been through so far. They took people captured, right, and they took people captured. They have to take care of them. They cannot just climb the mountains back. They have to go in very easy way. They are very heavy and weak and tired, and this situation calls the sophisticated, the surprising approach of Abraham to make this surprise at night, come with divided several forces, so they don't have, the enemy has no time to fight back, and that's why they succeed, and they can take back the people, and it just completes the explanation how come Abraham was able to do such a great victory, where where the 5 kings failed, he succeeded and returned as the winner of this battle. అయితే ఈ భాగాన్ని, అంటే యుద్ధం జరిగిన విషయాన్ని మనం క్లోజ్ చేసుకుని ప్రశ్నలోకి వెళ్లే ముందు, ఇప్పుడు ఈ విషయం తర్వాత ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు ఎవరైనా. అయితే ఇక్కడ మనం విషయాన్ని గమనిస్తే కనుక, అసలు బబులోన్ వైపు ఉన్న 5గురు రాజులు చాలా గొప్ప రాజులు, చాలా శక్తివంతమైన రాజులు. వారందరూ కూడా వీరి మీదకి యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్న ప్రాంతాల్లో ఉన్న వీరు అటువంటి గొప్ప రాజుల మీద విజయం ఎలా సాధించారు అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తే,
దానికి 15వ వచనంలో కొన్ని విషయాలు రాయడం జరిగింది. అంటే మనకి తెలుసు హషేం గారు అబ్రహాం గారి వైపు హషేం గారు ఎప్పుడూ తోడున్నారు. అయితే అబ్రహాం గారు ఏ విధంగా, లేదా అబ్రహాం గారు వైపునున్న వారు ఏ విధంగా ఆ యుద్ధాన్ని చేశారనే దానికి 15వ వచనం చూస్తే, రాత్రి వేళ అతడును అతని దాసులను వారికి ఎదురుగా మొనలు తీర్చి వారిని కొట్టి దమస్కునకు ఎడమ తట్టున్న హోబా మట్టుకు తరిమిరి. అంటే ఇక్కడ ఒక ఆ, యుద్ధ ప్రాతిపదికలు అయితే ఒక గొప్ప ప్లాన్ వేసుకుని వారు వెళ్ళడం జరిగింది వారి మీద యుద్ధానికి. అంటే గెరిల్లా వార్ అంటారు దీన్ని. ఇది రాత్రి సమయాల్లో, లేకపోతే శత్రువు రెడీగా, అంటే అతను సిద్ధంగా లేని సమయంలో, లేదా అతను అలిసిపోయి రెస్ట్ తీసుకున్న సమయంలో ఆ శత్రువుకు తెలియకుండా వారి మీద వార్ చేయడం, లేదా శత్రువుకు తెలియకుండా వారి మీద దాడి చేయడం అనేది దీని యొక్క ప్రత్యేకత. అలాగే ఇక్కడ మనం చూస్తే వారు కొన్ని గుంపులుగా విడిపోయి ఒక్కొక్కరు కూడా ఈ రాత్రి సమయాల్లో శత్రువులు సిద్ధంగా లేనప్పుడు, లేదా వారు విశ్రాంతి తీసుకున్న సమయాల్లో వీరు వెళ్ళి వారిని ఎదుర్కొని తిరిగి మళ్ళా వీరి మీద వారు యుద్ధం చేసే సమయం వారికి ఇవ్వకుండా వారి మీద జయించి ఎవరెవరినైతే వారు బానిసలుగా తీసుకున్నారో వాళ్ళందరినీ విడిపించి వారు తీసుకుని వచ్చేవారట. అయితే ఇది కష్టతరమైనప్పటికీ కూడా, చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా వారు ఆ విధంగా ట్రైన్ అప్ అయ్యి అటువంటి గొప్ప యుద్ధాన్ని చేసి పెద్ద రాజులు అయినప్పటికీ, పెద్ద సైన్యాలు అయినప్పటికీ కూడా, చిన్ని ప్రాంతం అయినప్పటికీ కూడా, వేరు చిన్న సైన్యం అయినప్పుడు కూడా వారి మీద యుద్ధంలో విజయం సాధించడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం చూసిన విషయాల్లో ఎవరైనా ప్రశ్న ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైస్ చేయొచ్చు. సార్ షుమేల్ గారు. సార్ చెప్పండి సార్, వినపడుతుంది. షలోం సార్. షలోం 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 రబి గారు. అయితే ఈ ఇందాక చెప్పినటువంటి ఈ లెసన్లో మ్యాప్ పాయింట్ కొరకు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. సొదొమ గోమొర్రా పట్టణాల నుండి చెరపట్టినటువంటి వీరిని యుద్ధము ఏ పాయింట్లో, అంటే ఏ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో జరిగింది, అక్కడ 14వ వచనంలో చూస్తే కనుక 14 దాని మట్టుకు తరిమినట్టుంది. 15వ వచనం వచ్చేటప్పటికి యూబా మట్టుకు తరిమిరి అని ఉన్నది. అలాగే ఇప్పుడు ఇంకొక దమస్కుకు ఎదురుగా ఎడమ తట్టుకు యూబా మట్టుకు తరిమిరి అని ఉన్నది 15వ వచనంలో. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్స్, మ్యాప్ పాయింట్స్ కొంచెం చూస్తే కొంచెం మాకు కొంచెం అవగాహన ఉంటుంది. ఇది కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేస్తాం సోదర. సార్ దసరాయుడు గారు. దసరాయుడు గారు మీరే అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి సార్. షలోం సార్. షలోం సార్. అంటే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి భాగంలో శత్రువు విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలోను మన వాళ్ళు వెళ్తున్నారని చెప్పారు. అంటే మనకు తెలిసిన ధర్మంలో ఏంటంటే, మనం విన్న ధర్మం మామూలుగా జనరల్ గా మన వాళ్ళు ఏమంటారంటే, శత్రువు మామూలుగా వెనకాలెళ్ళి కొడతాం అనేది కూడా యుద్ధ ధర్మం కాదని చెప్తా ఉంటారు. అలాగే నిద్రపోయే సమయంలో కూడా శత్రువు మీదకి వెళ్ళకూడదని చెప్తా ఉంటారు. అది మనం ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఏంటంటే, రబీ గారు చెప్పింది, వాళ్ళు విశ్రాంతిగా ఉన్న సమయంలో మన వాళ్ళు యుద్ధానికి వెళ్ళి వాళ్ళని బంధించడం అనేది చెప్పారు కదా సార్. అది ధర్మమేనా, మన తోర ప్రకారంగా కరెక్టేనా అనేది కొంచెం డౌట్ వచ్చింది నాకు. తదరబ్బా సార్. రావ్, there are two questions. Yes. One is from Shmuel Garu. He is asking that okay, there are several questions, and it is explained that actually they were living at the place of Sodom and Gomorrah, but in 14th verse it is said that
they were 318, and they pursued up to Dan. So here is another place, Dan, and in the 15th verse it is said that and pursued unto Hoba, which is on the left hand of Damascus. So there are so many places. So what Shmuel Garu is requesting that if you explain all those things with a map, we can get a clear view where that actually the war was happened, where is Dan and where is that Hoba, up to where they were pursued, everything. So it may give a clear idea. Is requesting. Yes. And then the next question asked by the slide Garu. Okay. Actually, in India, there are a few rules. I think maybe it is a local rules that if you go for a war on any person or any country, you have to fight with him face to face, not behind him. You don't have to stab behind him. So you have to go for a war face to face. But here, Okay. you are explained that the people, the Abraham and his people, um, they fought in the nights whenever they are taking rest, like it is a guerrilla war. So, is it right according to Torah that guerrilla war, attacking the enemy when they are taking rest, attacking the enemy when they are not ready? According to Torah, it is correct or wrong? Because in here in local areas, so that's why God asking that attacking someone when he's taking rest or something, it is wrong. It's a wrong process. Okay, Ra? Okay. Yes. Yeah. Okay. Those are the two questions. I think there is one more question. Can I take that question also? Yeah. Yeah. Sure. ప్రిస్కిల్లా మేడం గారు మీరే అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలండి. శాలం సార్, చలం. అదే ఒక క్వశ్చన్ అండి. 13th verse లో తప్పించుకుని ఒకడు వచ్చి అని ఉంది కదా. మేడం, తప్పించుకుని ఒకడు అంటే నోవహుతో పాటు జలప్రళయంలో తప్పించుకున్నారు అన్నట్టు ఏమో అన్నారు కదండి. అది కొంచెం క్లారిఫై కాలేదు, చెప్తారా మళ్ళా? ఓకే ఓకే మ్యామ్. యాక్చువల్లీ ఇది నిద్రాష్ సంబంధించిన విషయం అని చెప్పారు, ఒక ఐడియా చెప్పారు. ఓకే, బట్ నేను అడుగుతాను. సరే. ఓకే. Rao, there is a question from Priscilla madam that she's asking little bit few more details about Og. As you said, his survival of Noah's flood. So little bit more explanation about him. Yes. Okay. Yeah. Okay. Those are the three questions. Right. Okay. So about map, I think. Okay, I will try to look again for the map. I think we showed something. So I will look for that. Well, basically, what happened is they took a route through the Jordan Valley up to the northern part of the Jordan Valley. That's for Samuel Garu Christian, and it's actually it's not clear. Well, maybe the map will show it. It's not clear exactly. We see that Rashi says, well, it's not actually one place that is called Chova is not actually Chova, but rather it's Dan. You know, Dan is also the name of the tribe, right? The son Dan, the son of Yaakov, son of Jacob. So there are also explanations that say that in the future that the tribe of Dan they will sin. So Abraham just run out of power of energy when he got there, and if he felt his descendants will sin in this place. There are all kind of explanations by the Torah commentators about what is actually done in Chova. I think
well, the main idea is that it just was like in the valley, not on the mountains. Maybe they, on the way, initially when they came through the mountains, and here they took a different route to go back to Babylon through the Jordan Valley, and that's where Abraham was chasing them, and I think that's basically the roughly the map of this war. అయితే షుయేల్ గారు అడిగిన ప్రశ్న, అంటే ఒక మ్యాప్ లో చూపిస్తే బాగుంటుంది యాక్చువల్ గా సుధుమ గుమారా ఎక్కడ, మిగతా ప్రదేశాలు ఎక్కడ అనేది. అయితే రబీ గారు సింపుల్ గా చెప్పింది ఏంటంటే, యుద్ధం జరిగింది యోర్దాను వ్యాలీలో, జోర్డాన్ వ్యాలీలో. యాక్చువల్ గా ఈ బబులోనియన్స్ అందరూ కూడా వచ్చేటప్పుడు ఆ పర్వతాల పైనుంచి రావడం జరిగింది యుద్ధం చేయడానికి. అయితే తిరిగి వారిని తరిమి వేసినప్పుడు, ఆ యుద్ధం జరిగి వారిని తరిమి వేసిన మార్గం అయితే జోర్డాన్ వ్యాలీ, యోర్దాన్ నది ప్రాంతం. అయితే ఇక్కడ రాయబడిన పేర్లు ఏమైతే ఉన్నాయో 14 వచనం 15 వచనంలో దాను మట్టుకు రాజులను తరిమి ఉన్నప్పుడు, దాను అన్న అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు. ఎందుకంటే దాను అనేవారు ఇజ్రాయెల్ యొక్క 12 మంది పిల్లల్లో ఒకరు. అయితే ఇక్కడ దాను అనేది ఎక్కడ వచ్చిందంటే, ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్న ఈ పేరు అనే ప్రాంతం అనేది అప్పుడు ఉన్న ప్రాంతం కాదు, కానీ ఇక్కడ సింపుల్ గా ఫ్యూచర్ లో జరిగే ఒక విషయాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ముందుగానే అబ్రహాం గారు చెప్తున్న విషయం ఇక్కడ, లేదా రాయబడిన విషయం. అంతేగాని అది ఏదో దాను అంటే ఒక ప్లేస్ అని కానీ, లేకపోతే హోబా అని మనం 15వ అధ్యాయంలో 15వ వచనంలో చూసినట్టు హోబా మట్టుకు తెరపడంటే అది అక్కడ ఉన్న ప్రదేశాలు కాదు. సింపుల్ గా ఎక్కడ జరిగింది యుద్ధం అంటే ఆ యోర్దాను నదీ పరివార ప్రాంతంలో, ఆ జోర్డాన్ వ్యాలీలో జరిగింది. రావడం వీరు ఆ యొక్క పర్వతాల నుంచి వచ్చారు. ఇది సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. అయితే అక్కడ హోబా అని ఎందుకు రాయబడింది, దాను అని ఎందుకు రాయబడింది అన్న విషయాలకి చాలా కొన్ని డీప్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. దానికి ఒక అంతర్గత విషయాలు, లేదా ఇంకా చెప్పాలంటే నిగూఢమైన విషయాలు. సో వీటిని అంత తెలుసుకున్నప్పుడు, మనం చర్చించినప్పుడు విషయం అర్థమవుతుంది. అయితే మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సింపుల్ గా ఆ యోర్దాన్ నది పరివార ప్రాంతాల్లో యుద్ధం జరిగింది. సుధారబ్బారావు. Yes, okay. Right, okay, so let's move to the next question by Dasraj Guru. What about the laws of war, the rules of war, to fight face to face, and not like what we explained about the approach of a guerrilla war that Abraham took? Well, I think the important thing is maybe perhaps to see what is justified and what is not justified, because for example, one of the most important commandments is to rescue captured people. It's like in Judaism, you cannot violate the rules of Shabbat for other commandments, for other mitzvot. But for example, for this specific mitzvah of rescuing captured people that were taken captured, even to desecrate the Shabbat, to violate Shabbat rules is allowed. So you can go out for a war in Shabbat. You can go and do what everything necessary in order to rescue captured people, because it's actually considered as a life risk, right? It's like surely in these ancient days, I think they didn't get much rights of the captured people. When they were taken captured, they just become slaves. They can be easily killed.
So it's a matter of life and death, and that's why it makes it possible to do everything necessary in order to get them back. So it is right, according to what the Strasgaru, it is indeed right. We can say that even a war has some moral values to follow. That can be right. I mean, as all the international understanding and conventions that what is allowed to do, and not just killing I don't know, parachutes people, soldiers, right, and all. So that is right, but if the war is not justified, if it is involved with some evilness and risk of life, so one has to do whatever he can in order to achieve to save lives. So that's what we see that Abraham actually did. Right? We see that it ends where in verse number 16 that Abraham, verse number 16 tells us that and he restored all the possessions, and also Lot his brother and his possessions he restored, and also the woman and the people. So that is the most important and righteous thing to do. So a guerrilla war is definitely justified for doing that. We see, we don't know that, we didn't see that Abraham just conquered other people or I don't know, went on other places and battles. He was like concentrated only in returning the captured people. అయితే దశరాజు గారు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా రబీ గారు సమాధానం చెప్తూ, అంటే ఒక శత్రువు రెడీగా లేనప్పుడు, లేకపోతే అతను విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో కానీ ఏదైనా ఈ గెరిల్లా వార్ అనేది న్యాయబద్ధమైన, చట్టబద్ధమైన అన్న ప్రశ్నకి రబీ గారు సమాధానం చెప్తూ, ఒక యుద్ధం కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం ఇది సమర్థించబడుతుంది, ఇది సమర్థించబడదు అనే విషయాన్ని మనం చూసేటప్పుడు యాక్చువల్గా సింపుల్గా ఒక మాట చెప్పాలంటే, యుద్ధానికి కూడా కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే మన అంతర్జాతీయ విధానంలో కూడా కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఆ నిబంధనలకు లోబడి యుద్ధం చేయాలి. అయితే ఆ యుద్ధం అనేది లేకపోతే ఆ యొక్క ఇబ్బంది అనేది మనిషి యొక్క ప్రాణాలకు లేకపోతే ఒక ఈవిల్నెస్ అనే విషయాల్లోకి వచ్చేటప్పుడు, అంటే అది సమర్థించబడే సందర్భం కాదు. అంటే అది చెడు జరిగే విషయం అయినప్పుడు, అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే షబ్బాత్ అనే రూలు చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇజ్రాయిల్కి. అయితే షబ్బాతులోని కూడా రూల్స్ ని కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో దాన్ని పక్కకు పెట్టి వెళ్ళొచ్చు. అది ఏ సందర్భం అంటే, ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రాణాన్ని కాపాడే విషయంలో కానీ, లేకపోతే బందీలుగా ఉన్న వారిని విడిపించే విషయంలో కానీ షబ్బాత్ని కూడా మీరవచ్చు అని చెప్పబడింది. అంటే ఇక్కడ చెప్పే విషయం ఏంటంటే, ఒక వ్యక్తి యొక్క చెడుతనాన్ని ఎదుర్కొనే విషయంలో, లేకపోతే ఒక బందీలుగా ఉన్న వారిని విడిపించే సందర్భంలో ప్రతిదీ సమర్థించబడుతుంది. అయితే మనం నిజంగా అదే జరిగిందా అక్కడ, లేకపోతే వేరే ఏమన్నా జరిగిందా అని మనం చూస్తే దానికి మనకి ప్రూఫ్ ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే 16వ వచనంలో. అక్కడ అబ్రహాం గారు ఆ యొక్క విధానాన్ని ఎన్నుకుని యుద్ధం చేసి వారి మీద యుద్ధాన్ని గెలిచి ఏం చేశారని 16వ వచనం ఉందంటే, 15వ వచనంలో కంటిన్యూస్ లో వారిని అక్కడ తరిమి ఆస్తి యావత్తును తిరిగి తెచ్చి తన తమ్ముడైన లోతుకును అతని ఆస్తిని స్త్రీలకును ప్రజలకును తిరిగి ఆస్తిని స్త్రీలను ప్రజలను తిరిగి తీసుకుని వచ్చాను. ఇక్కడ ఎంత గొప్ప విషయం కనబడుతుందంటే, ఆయన ఏదో యుద్ధం చేసి మిగతా ఇంకా చాలా రాజుల మీదకి, వేరే రాజ్యాల మీదకి వెళ్ళి వారిని కూడా యుద్ధం చేసి వారిని కూడా సంహరించి వారిని ఏదో అబ్రహాం గారు మరలా తిరిగి బానిసలుగా తీసుకురాలేదు. కానీ
అబ్రహాము గారి యొక్క ధ్యాస లేక ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఏంటంటే వారి మీద యుద్ధం చేసి ఎవరినైతే బానిసలుగా తీసుకెళ్లారు అంటే ఇక్కడ మనకి సింపుల్ గా 16 వచనంలో కనబడుతుంది, స్త్రీలను ప్రజలను కూడా, అంటే వారు బానిసలుగా తీసుకున్న ఆ స్త్రీలను ప్రజలను కూడా వారిని మాత్రం తీసుకుని ఆయన వెనక్కి రావడం జరిగింది. కాబట్టి యుద్ధ రీతులు లేకపోతే యుద్ధానికి ఒక విధానాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఒక బానిసలను విడిపించే విషయంలో లేకపోతే ఒక చెడుని ఎదుర్కొనే విషయంలో ఉన్నప్పుడు అది ఏ విధమైనదైనా ఆ బానిసత్వం నుంచి విడిపించే విషయంలో సమర్థించబడుతుంది అనేది రబీ గారు చెప్పడం జరిగింది. లోకశరం. Okay, I think I have something that we can see. Let me try to share this map. Let me know if you can see. Yes. Yes. Okay. Right. So what we see in this map, let's start. We see all the route of the conquerors, the 4 kings. You see that they came from the area of the mountains of Jordan. They went all the way south to nowadays Eilat, that is called El Paran, and we see it, and then they came back to the area of Sodom and Gomorrah, and then they continued. Well, here it's not clear. Not everything is clear, you know. In the geographical perspective, it is not always clear what actually was in those days and how it is how we have to look at it now. But you see that they took a different route, and if it's in the Jordan Valley, so Dan is in the north, and it's right there in the middle, next to the Sea of Galilee, right? And that's where Abraham was chasing them and surprising them. Where it stated Abraham's attack, and then there's also northern to the east, northern other places there are Chova and Damascus, and again it's not certain, it's not for certain, but that's roughly the idea, roughly the course of the war, of the kings and of Abraham. So maybe it make more, and now it make more sense and more orientation, Yes, sir. how it looks like. Okay. అష్మేల్ గారు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి మనం సింపుల్ గా ఈ యొక్క మ్యాప్ లో చూస్తే ఈ పై భాగాన్ని నుంచి ఇక్కడ వస్తున్న ఈ బ్లాక్ కలర్ లైన్ లో వస్తుంది కదా, ఈ మార్గం గుండా వారు రావడం జరిగింది. వచ్చి ఈ బాటమ్ లో మనం చూస్తే కనుక ఈ చివరి వరకు వెళ్ళి తిరిగి మరలా ఈ మధ్యలో మనకి ఫైర్ లా కనబడుతుంది కదా, అది సొదొమ గొమొర్రా, ఈ యోర్దాన్ నది పక్కన ఉన్న విషయం. సో ఇక్కడ తిరిగి మళ్ళీ వారు వచ్చినప్పుడు వారు యుద్ధం చేయడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి పైకి మనం వెళ్తే దాన్ అనే ప్రదేశం ఉంది, గలిలీ నది ప్రదేశం. సో అక్కడ వరకు వెళ్ళడం జరిగింది, వారిని తరమడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇంకా పైన నార్త్ పొజిషన్ లో మనం చూస్తే హోబా అని రాయబడి ఉంది. సో ఈ మార్గం గుండా వెళ్ళారనేది ఒక సింపుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఇది. అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ మ్యాప్ లేదా అప్పుడున్న పరిస్థితులు ఎగ్జాక్ట్ గా ఉన్నాయంటే కాదు. అయితే జస్ట్ మీరు అడిగిన దాన్ని బట్టి ఒక అవగాహన, వీరి పైన ఈ పర్వత ప్రాంతాల గుండా రావడం జరిగింది. అయితే యుద్ధం చేసినప్పుడు ఈయన ఈ యోర్దాన్ నది పరివ ప్రాంతం, గలిలీ ఈ నది ప్రాంతం నుంచి వారిని యుద్ధం చేసి తరవడం జరిగింది అనేది సింపుల్ డిస్క్రిప్షన్. తదరాబరా అవకాశం. Right. Yeah, next question. I forgot the name of Madame Priscilla. Madam Priscilla. Okay. So, right. Question by Madame Priscilla. For more details about Og, this fugitive, well, Og is the king of the Bashan. Og Melech HaBashan, Og king of Bashan. We know about him later on
the journey of Moshe, of Moses, that he faced Og Melech Bashan, Sichon Melech Amori, Sichon, the king of the Amorites, much later at the time of Moshe. But it's what's important is to know, since it's not direct, it's only, we know about it in the Midrash, right? It's not necessarily maybe the true, or it's like something that Chazal wanted to express for us to take note about. Well, if you look at the map, for the purpose of geographical orientation, we can see in the map what is called Ashtarot Karnaim, and in the parentheses it is say Rephaim. That's about the territory of Bashan. That's where the king Og was living. That's for the geographical aspect. And indeed, truly, what is more important is that for us to see that he's like a connecting link between Noach and Abraham. It's like they say he even escaped not just this war, he even escaped the flood itself. So he has like some aspect of righteousness. We don't know. We are not sure what exactly. But it means that like what started in the time of Noach is continuing here, is being connected here, like Og help passing the torch to Abraham to continue and help promoting the will of Hashem, to make the will of Hashem. It's not like it's not some like a random decision of Abraham. I want to rescue my nephew or something like that. It's like a confirmation by this king Og that Abraham is the one that has to take things in his hands and become responsible and to act according to the will of God. మేడం గారు, మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఇది మిద్రాష్లో రాయబడిన విషయం, పెద్దలు చెప్పబడిన విషయం. మిద్రాష్లో రాసిన విషయాల్ని మనం సింపుల్ గా అంటే దాన్ని ఫిజికల్ గాను లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఇదిగో ఇది ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ జరిగింది, ఇగో ఈయన అక్కడి నుంచి వచ్చిన వారని ఇక్కడ చెప్పబడిన విషయాలు చాలా నిగూఢమైన విషయాలు. వాటిని సింపుల్ గా మనం ఓపెన్ గా అర్థం చేసుకోలేనివి. అయితే దాన్ని చెప్పడం వెనుకున్న ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఉంటుంది. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో అవి డైరెక్ట్ గా చెప్పబడతాయి, కొన్ని సందర్భాల్లో డైరెక్ట్ గా చెప్పబడి ఉండవు. క్షమించాలి. ఓకే, అయితే మిద్రాష్ లో ప్రతి విషయం కూడా అది డైరెక్ట్ గా చెప్పబడలేదు. అయితే ఇక్కడ పెద్దలు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ మ్యాప్ లో అష్టరోత్ కర్నాయిం అంటే రఫాయిం అనే ఒక ప్రదేశం ఉంది. అక్కడ అంటే ఈ బాషాను అనే ప్రాంతం, అక్కడున్న ప్రాంతం అని చెప్తున్నారు. అయితే అక్కడి రాజు ఈయన ఓగ్ గారు. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, ఆయన ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయంలో కూడా అంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న యుద్ధంలో కూడా సర్వైవ్ అయి వచ్చారు, అంటే రక్షింపబడ్డారు. అలాగే నోవా గారి యొక్క ప్రళయం వచ్చినప్పుడు కూడా రక్షింపబడ్డారు అని మిద్రాష్ లో చెప్పబడింది. అయితే ఇక్కడ ఆయన పాటిస్తున్న లేదా ఆయన ఏ పాత్ర అయితే పోషిస్తున్నారో మనం దాన్ని చూసి మనం నేర్చుకునే పాఠం ఏంటంటే, ఈయన ఓగు గారు నోవా గారికి అబ్రహాము గారికి మధ్య వారధిగా పనిచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన అక్కడ కూడా సర్వైవ్ అయ్యారు, అంటే అక్కడ కూడా రక్షింపబడ్డారు, ఇక్కడ కూడా రక్షింపబడి ఆ యొక్క బాధ్యత ఏదైతే నోవా గారిది ఉందో అదే బాధ్యతను తిరిగి మరలా అబ్రహాం గారికి కూడా దాన్ని తీసుకునే విధానంలో ఆయన హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అది ఎలా చెప్తారంటే, ఓకే
యుద్ధం జరిగింది. ఆయన సహోదరు అబ్రహాం గారి సహోదరులు లేకపోతే మిగతా కుటుంబం వారే కాకుండా చాలా మంది బానిసలుగా వారు తీసుకెళ్లిపోవడం జరిగింది. అయితే ఇలా తీసుకెళ్లిపోయారు అనగానే వెంటనే అబ్రహాం గారు నడండి యుద్ధానికి వెళ్దాం అని సిద్ధపడలేదు. కానీ ఓగు గారు చెప్పిన విషయాలతో ఒక కన్ఫర్మేషన్, అంటే ఓకే హషేం యొక్క చిత్తం ఇదే ఉండొచ్చు ఇది అని ఒక విషయాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని అప్పుడు అబ్రహాం గారు ఈ యొక్క గొప్ప స్టెప్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది అని చెప్తారు. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నోవా గారికి ఏదైతే హషేం బాధ్యత ఇచ్చారో అదే బాధ్యతను తిరిగి మరలా అబ్రహాం గారు నిర్వర్తించవలసిన విధానంలో ఒక వారధిగా ఆ ఓగు గారు ఉండడం జరిగింది. అయితే పెద్దల మిద్రాష్లో ఏం చెప్పారంటే ఆయన ఆ యొక్క జలప్రళయంలో కూడా రక్షింపబడ్డారు. అలాగే ఈ యొక్క గొప్ప ప్రపంచ యుద్ధం, మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అనే యుద్ధంలో కూడా రక్షింపబడినట్టుగా పెద్దలు చెప్తారు. డౌకశరం. Okay. Well, I think we can try to summarize the consequence, maybe the political consequences of this victory by Abraham, and it will also help us to see again, you know, the dilemmas that always repeating almost every step on the way for Abraham, you know, between the mission from God, that is the national mission, the political mission, as we explained it, and the what we call the cosmopolitical mission, or the initial approach of Abraham to be like the global village approach, to help everyone, to call in the name of Hashem everywhere, for everyone, for all the nations, and this balance is always with us, continuing, because what we see here is that Abraham returns from this battle, from after a great victory, and he gains a very significant political power, right? Where the 5 kings failed, you know, and they were actually distracted, you know, people were killed, they were kind of wiped out, and no one left, only the captive people were taken captured, and now Abraham returns them back. So Abraham is the power is in his hands. He is actually practically he's the ruler of you know, the area of Hebron, of Canaan, where he started from, and now the area of Sodom and Gomorrah, and the question is what he is up to do with all of that. What will turn out from all this political revolution, and that is what we have to see in the next verses after the war ended. అయితే ఇప్పటి వరకు మనం చర్చించుకున్న విషయాలు చూస్తే గనక అబ్రహాం గారు ఆ గొప్ప ప్రపంచ యుద్ధానికి వెళ్ళడం జరిగింది, వెళ్ళి విజయం సాధించడం జరిగింది. అయితే ఆ విజయం సాధించే విషయంలో అబ్రహాం గారు ఏదో సింగిల్ గానో లేకపోతే వేరే విషయం కాకుండా అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకుని, అంటే ఎవ్రీవేర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అనే పదాన్ని వాడారు రబ్బీ గారు. అంటే ఏ సందర్భంలో అయినా సరే ఎవరి కోసమైనా ప్రతి ఒక్కరూ కలిసి వెళ్ళాలి, లేకపోతే మనం ఆ యుద్ధం చేయాలనే ఒక గొప్ప ఉద్దేశాన్ని వారందరి మధ్య తీసుకురావడం, వారందరిని లీడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఆ గొప్ప 5 రాజులు ఎవరైతే ఉన్నారో బబులోను రాజులు, వారు వచ్చి ఎంతమందిని చంపారు, ఎంతో మంది బానిసలుగా తీసుకెళ్ళినప్పటికీ కూడా అబ్రహాం గారు వారందరిని లీడ్ చేసి వెళ్ళి ప్రతి ప్రదేశంలో కూడా ఎవరెవరినైతే బానిసలుగా తీసుకెళ్ళి వారందరినీ తిరిగి అబ్రహాం గారు తీసుకురావడం ద్వారా ఒక రాజకీయ విప్లవాన్ని అబ్రహాం గారు తీసుకురావడం జరిగింది ఆ చుట్టుపక్కల రాజుల్లో.
అయితే అప్పటి వరకు అబ్రహాం గారు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నారో అక్కడే రాజుగా అయితే అక్కడే గొప్పవానిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యుద్ధం తర్వాత ఆ ప్రతి ప్రదేశంలోనూ అంటే చివరికి ఆ సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతం ఈ ప్రదేశం అంతటికి కూడా ఆయన ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా లేదా ఒక గొప్ప లీడర్ గా ఆయన ఉద్భవించడం జరిగింది ఈ ప్రపంచ యుద్ధం ద్వారా. అయితే ఆ పొలిటికల్ పవర్ గా ఎదిగిన తర్వాత ఆ రాజ్యాల మధ్యలో ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా ఎదిగిన తర్వాత ఆ విషయాలు ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళి లేకపోతే ఆ పరిస్థితులు ఏ విధంగా మారని ఈ సందర్భం అబ్రహాం గారికి ఎటువంటి మలుపు తీసుకొచ్చింది అనే విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం మిగతా వచనాల్లో. లోకేశ్వరరావు. Right. Well, in order to do that, we have to see a very interesting dialogue between Abraham and the other kings. And we namely see the king of Sodom, who came he came to respect Abraham when Abraham returned from the battle, and then next we see the king Melchizedek, the king of Shalem, and that reminds me in the previous class. It was 2 weeks ago, so maybe I'm not sure. But I recall that we left this question in the background about Jerusalem, right? I think we had this question: where do we find Jerusalem in the Torah, in the Bible? And maybe we will talk about it in the next class. Because this is the closest thing to Jerusalem we find in the Torah, actually. Jerusalem is mentioned. You can find the name Jerusalem 700 times in the Bible, but it is not in the Torah. So in the Torah you don't find Jerusalem, Yerushalayim. The closest word and the relevant to Yerushalayim is here in this verse, in verse number 18, where we hear about Melchizedek, king of Shalem. Shalem is like a short name for a partial name of Yerushalayim. It's Shalem, and that is so we will have to learn about who is this Melchizedek and what does it mean that he went out of the city and he was a priest. We have to see what it means, and also we will see what the king of Sodom discussed with Abraham, and we see how this political revolution continued. Hopefully in the next class. So I want to thank Israel Garu and thank everyone for joining. And Israel Garu, please summarize. అయితే మనం చూసాం ఈ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత అబ్రహాం గారు ఆ ప్రాంత రాజకీయాల్లో ఒక గొప్ప నాయకునిగా ఎదగడం జరిగింది. ఆయన ప్రాంతంలో అంటే ఆయన ప్రజలకే రాజైనప్పటికీ కూడా ఆ మిగతా ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా ఆయన్ని గొప్ప వ్యక్తిగా లేదా ఒక గొప్ప లీడర్ గా అందరూ గౌరవించడం ప్రారంభమైంది. అందరూ ఆయన గొప్ప హీరోగా చూడడం జరిగింది. అయితే ఆ తర్వాత జరిగిన సందర్భాలు లేదా తర్వాత జరిగిన విషయాలు మనం చూసినప్పుడు మిగిలిన రాజులతో ఆయన యొక్క సంభాషణలు అవి చూసేటప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా మనకి 18వ వచనంలో ఒక మాట కనబడుతుంది. మరియు షాలేము రాజైన మెల్కీసెదెకు అనే ఒక పదం. అయితే అసలు ఈ మెల్కీసెదెక్ ఎవరు అనేది ఒక విషయం పక్కన పెడితే ఇక్కడ షాలేం అనే ఒక పట్టణం కనబడుతుంది. ఇది చాలా లాస్ట్ వీక్ అడిగిన అయితే ముందు క్లాస్ లో ఒక ప్రశ్న కూడా లేదా ఒక సందర్భం కూడా వచ్చిందని రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు యెరూషలేం గురించి. అంటే యెరూషలేం గురించి తోరాలో ఎక్కడ రాయబడిందండి అని. అయితే తనాక్ మొత్తంలో కూడా యెరూషలేం గురించి 700 సార్లు రాయబడింది. అయితే తోరాలో అంటే ఈ 5 గ్రంథాల్లో మనకి ఎక్కడా కూడా యెరూషలేం అనే పదం కనబడదు. అయితే దానికి దగ్గరగా లేదా ఆ యొక్క పదానికి దగ్గరగా లేదా ఆ ప్రదేశానికి దగ్గరగా కనబడే ఒక పేరు ఈ షాలేం అనే నగరం. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆ యెరూషలేంలోని
ఒక పార్ట్ పదం మనకు అక్కడ కనబడుతుంది. అయితే దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, అసలు ఆయన ఎవరు, లేకపోతే ఆ షాలేం రాజు అయిన మెల్కీసెదెకు బయటికి లేదా ఆ వచనాలు 18వ వచనంలో ఏం చెప్తున్నారు, ఎవరు, అలాగే సొదొమ రాజుతో కూడా ఆయన చర్చ ఏం జరిగింది, ఆ పొలిటికల్ రెవల్యూషన్, ఆ రాజకీయ విప్లవం అనేది ఏ విధంగా ముందుకు వచ్చినది నెక్స్ట్ వీక్ వజ్రాత్ హషం రాబోయే క్లాస్ లో మనకి రబ్బీ గారు నేర్పిస్తా అంటున్నారు. సో మీ అందరికీ క్లాస్కి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా రబ్బీ గారు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నారు. Toda Rabbi Rao for the wonderful question. It's a great honor for me to translate this. Thank you. Toda Rabbi. Toda Rabbi అండి అందరికి, ఇస్రాయల్ గారికి, అట్లాగే చేసిన మీ అందరికి, అట్లాగే Toda Rabbi Rao for a wonderful class. I hear today about first world war in between among nations, and that too Abraham led a victory war, winning war, as well as he protected his neighbor relative Lot, whereas in before classes we heard about how he separated Lot, and he was even for the protection of his what we say, his belongings or his gifts or something else, his properties were saved, as well as cunningness will be exposed here, and he regained victory over all the evil kings even in the territory. And you showed a wonderful map. It's very clear. We are very thankful to have that map. It's a very easy understanding. You showed us for that matter. And also we are very happy to announce that Brit Shalom, the book written by Honorable Rabbi Bereshith, we published it, and it was distributed among our people, self-declared Noahites. Now you are open for us to discuss anything about Brit Shalom now. It's a time came. People may ask about the practicing, what are the halakha of Noahites, and it may be explanatory as well as by the willingness or by your cooperation and everything. We are very thankful to Bereshith Shalom, even this World Noahide Center, Noahide World Center, Bereshith Olam, for giving us this wonderful opportunity. And we feel that we are very happy people after Pascha. We want to listen more from Bereshith Olam organization and people, team of the Bereshith Olam, etc. Toda Rabbi Rao for giving this opportunity. Okay. We are very thankful. Shabbat Tov. Toda Rabbi, Shabbat Shabbat Tov. Tov. And I Toda hope Rabbi, Rabbi Yaron. yes, everyone are welcome, by the way, to send us questions about Brit Shalom. We are expecting questions in the social media, and everyone are most welcome, and it's a great achievement. And I also hope we will have a Telugu translation of Brit Shalom somewhere in the near future. Sure. Okay. Before Shavuot, I hope. Sure. Okay, great. ఓకే, ఇది నా వాయిస్ క్లియర్గానే వినిపిస్తుందని భావిస్తున్నాను. ఓకే, తొదరబా మనకున్న కొద్ది ఈ నిమిషాలు అంటే అనౌన్స్మెంట్స్కి లేకపోతే ప్రశ్నలకు కొన్ని విషయాలకు రబీ గారు వినియోగించమని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి క్లాసులో ముఖ్యంగా యాకోబు గారు చెప్పినట్లుగా ఇప్పుడు బెరిత్ షాలోమ్ అనే ఒక షుల్ఖాన్ అరూహ్ నోవహీయులకు అది ప్రింట్ చేయబడింది. డెఫినెట్గా మీరు దాన్ని అంటే అది నోహియస్ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్స్, తాత్కాలిక నోహియస్ స్వీయ ప్రకటన చేసిన వారికి
డెఫినెట్గా కంపల్సరీ అది. అది అంటే నేను డ్రైవర్ని అండి, డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటూ మన దగ్గర స్కూటర్ కానీ కారు కానీ లేకపోతే నేర్చుకోవటం వల్ల ఉపయోగం ఉండదు. అది అనమాట ఉద్దేశం. డెఫినెట్గా దాన్ని తీసుకోవాలి, కొనుక్కోవాలి. ఖచ్చితంగా మేము ఎప్పుడు చెప్పేదే, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాం, దానికి కొంత అమౌంట్ ఉంటుంది, అది కట్టాల్సి వస్తుంది. ఎవరికైనా ఇబ్బందిగా ఉండి కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉండి లేకపోతే ఏదైనా ఉంటే మాకు రిక్వెస్ట్ పెడితే మేము డొనేషన్స్ దాని కొరకు ఖచ్చితంగా చూస్తాం, వారికి ప్రత్యేకంగా ఎవరికైనా ఇబ్బందిగా ఉంటే వారికి. అంతేకాకుండా హీబ్రూ కోర్సెస్ ప్రారంభం అవుతున్నాయి, అంటే ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యి అంత రెడీ అయిపోయి రేపటి నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. కాబట్టి మంగళవారం కూడా ఫ్రీ హీబ్రూ కోర్స్, అది 3 గంటల్లో హీబ్రూ నేర్చుకోవటం అనేది, అక్షరాలు తర్వాత పలకటం గుడింతం అనేది నేర్చుకోవటం అనేది ఈ మంగళవారం 6 to 9 ఉంటుంది. కాబట్టి రిజిస్టర్ అయిన వారికి డెఫినెట్గా చాలామంది రిజిస్టర్ అయినట్టున్నారు నాకు తెలిసినంత వరకు. అది కూడా బిగిన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా హుమాష్ని, ఈ తెలుగు హుమాష్ని తయారు చేయటం అనేది కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి షవ్వోతు లోపల ఇందాక రబి యారోన్ గారు చెప్పినట్లుగా బెరిత్ షాలోమ్ని తెలుగు చిన్న బుక్లెట్ లాగా దాన్ని, అంటే సోర్సెస్ అన్ని హీబ్రూ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నప్పటికీ షేర్కి గారు ఇచ్చిన గైడెన్స్ ఏంటంటే ప్రతి భాషలోకి దాన్ని మెయిన్ ఆ సూత్రాలని షుల్ఖాన్ ఆరుఖ్లోని అలహాను ట్రాన్స్లేట్ చేయమన్నారు. కాబట్టి అది కూడా చిన్నగా జరుగుద్ది. అది కూడా స్టడీస్ త్వరలో షెబోత్ పండగకి లోపల సిద్దూరు విషయాలన్నీ నేర్చుకొని ఆ భాగంలోకి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా వషరాతి గారి క్లాస్ రేపు ఉంటుంది. మోదే అని లెఫానేఖా అనే విషయాల గురించి వారు తీసుకొస్తారు. అంటే జనరల్గా చాలా విషయాల గురించి తీసుకొస్తారు. మోదే అనే దీవెనతో ప్రారంభం చేస్తారు. కాబట్టి రేపు మనకు 8:30కి వారి క్లాస్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇంకొక కొత్త విషయాన్ని ప్రవేశపెట్టాలనే ఉద్దేశంతో, అది షవ్వోత్ పేసహ పండుగ మధ్య దినాలు లేకపోతే పండుగ చివరి దినాల్లో జరిగిన కార్యక్రమాలను బట్టి దాన్ని నిర్ణయించడం అనేది జరిగింది. అదేమిటంటే ఈ సమయంలో దాన్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. దానికి ప్రత్యేకమైన క్లాసు కూడా పెట్టడం ఒకవేళ జరిగితే జరగచ్చు. తెహిలీం యోమి అనేది, అంటే మనం తనాఖ్ యోమి అనేది మనం చేస్తున్నాం, నేర్చుకుంటున్నాం, చదువుతున్నాం. అంటే అందరూ చదువుతున్నారని భావిస్తున్నాం, మేము అవి పెడుతున్నాం. కాబట్టి ఎవరు ఒక్కరు మాత్రమే అడిగారు. అది అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఏంటంటే ఇంకా పెట్టలేదు అనేది ఒక్కరే అడిగారు. అంటే మిగతా వారి సంగతి అయితే నాకు తెలియదు చదువుతున్నారా లేదని. పెట్టడం మాత్రం చేసాం. అంతేకాకుండా తోరా భాగాలు, పోర్షన్స్ భాగాలు కూడా ఏప్రిల్ నెలలో చదవలసిన భాగాలు, షబ్బాతులకి చదవలసిన భాగాలు పెట్టడం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు కొత్త విషయం ఏమిటి అంటే తెహిలీం యోమి. ఈ తెహిలీం యోమి అంటే, తెహిలీం అంటే కీర్తనలు. ఈ 150 కీర్తనలు మనం ప్రతిరోజు చదవటం అనేది జరుగుతుంది. అయితే అది పెద్దలు నిర్ణయించిన విధానంలో అది 2 విధాలుగా చదవచ్చు. ఒకటి 1 monthలో పూర్తి చేసుకోవచ్చు. హీబ్రూ క్యాలెండర్ ప్రకారం నీసాన్ మాసం అంతా 150 ఈ కీర్తనలు చెప్పిన విధంగా ప్రపంచం అంతా చదువుతూ ఉంటారు. ఆ విధానంలో చదవచ్చు. ఇంకో విధానం ఏంటంటే, ఒకటి మంత్లీ, రెండవది వీక్లీ. అంటే ఒక వారంలో 150 కీర్తనలు చదవటం అనేది ఒక ఉంది. అది కూడా పెట్టాము. అయితే అది కూడా ఏర్పాటు చేసాం. అంటే ఎన్ని అధ్యాయాలు ప్రతిరోజు కీర్తనలు చదవాలి అనేది. కాకపోతే అందరికీ కుదురుతుందో లేదో నాకైతే తెలియదు, కానీ నా సజెషన్ ఏంటంటే డెఫినెట్గా కీర్తనలు అనేది రోజుకి 1, 2, 3 వారు చెప్పిన విధంగా 1 monthలో అయ్యే విధంగా దాన్ని చేశారు. కాబట్టి చిన్న చిన్నవి అయితే 10, పెద్దదైతే 1, మధ్యలో ఉన్న అయితే 2, 3 అట్లా ప్రతిరోజు కీర్తనలు చదవటం అనేది బిగిన్ చేస్తున్నాం. అది ఈరోజు గ్రూపుల్లో లిస్టు పెట్టడం అనేది జరుగుద్ది. అది మీకు చెప్పి పెడదామనే ఉద్దేశంతో ఇంకా పెట్టలేదు, కానీ ఇప్పుడు ఆ గ్రూపుల్లో పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నుంచి అర్థం ఏంటంటే ప్రతి నోవాహీయుడు ఇప్పుడు నుంచి కీర్తనలు కూడా చదవటం మొదలు పెట్టాలి. తనాఖే కాదు, తెలుగులో అయినా సరే. తెలుగులో
అయితే ఇంకొక ఆలోచన ఏంటంటే వారానికి ఒక క్లాసు కీర్తనల మీద హీబ్రూలో చదవటం. హీబ్రూలో 1-2 కీర్తనలు కనీసం ఆ సమయంలో ఎన్ని కీర్తనలు చదవగలిగితే అన్ని కీర్తనలు మీ నుండి, నేను కాదు, నేను హీబ్రూలో చదవటం కాదు, ఎవరైతే నోహయ్య సమాజాలుగా ఉన్నారు లేకపోతే నోహయ్య తాత్కాలిక నోహయ్య స్వీయ ప్రకటన చేసిన వారు ఒక్కొక్కరిని మీరు ఆ పేర్లు మాకు ముందే పంపించడం వల్ల వారిని పలానా చదవండి ఈరోజు అనేది చదవటమే. అది వివరణ, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇవన్నీ కాదు. 1వ కీర్తన చదవండి హీబ్రూలో అంటే చదవటం, దాని తప్పులు ఏమైనా తప్పుగా చదువుంటే సరి చేసుకోవటం, అది చదవటం. 2వ కీర్తన, అట్లా 3వ కీర్తన, ఎన్ని కీర్తనలు అయితే ఈ రోజు ఏం చదవాలో అది 1-2 ట్రై చేయటం అనేది అది ఇది ఎందుకు అంటే ఇది నా సొంత ఆలోచన. ఇది హీబ్రూలో మనం చదువుదాం అనేది. ఎందుకంటే మా నాన్నగారు ఇంతకు ముందు చాలాసార్లు భాష నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి కలిగిన వారు ఆ భాషలో కీర్తనలు అక్షరాలు నేర్చుకొని కీర్తనలు చదవటం మొదలు పెడితే ఎక్సలెంట్గా పండితులు అయిన ఒక ఏదో వేరే ఉద్దేశాలతో అయిన వారి గురించి ఉదాహరణ చెప్పేవారు ఎప్పుడు కూడా. ఏం లేదు, భాష నీకు రావాలి, ఏ భాష అయినా సరే, తమిళమా లేకపోతే గ్రీకా ఇంకోట ఏ భాష అన్నా కానీ నేను చాలా ట్రై చేశాను. గ్రీక్ ట్రై చేశాను, స్పానిష్ ట్రై చేశాను, పోర్చుగీస్ ట్రై చేశాను, ఇటాలియన్ ట్రై చేశాను, ఇంకా చాలా భాషలు ట్రై చేశాను. హీబ్రూలో ముఖ్యంగా భాష ఎవరైనా నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి కనుక ఎవరికైనా ఉంటే కీర్తనలు చదవటంతో అది 4-5 విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. అది హీబ్రూలో చదవటం వల్ల. తెలుగులో చదవటం మామూలుగా మనం చేస్తాం, అర్థం కావాలి కాబట్టి మనకి. కానీ భాష రావాలి, నాంతా ఉండాలి మన నోట్లో. హీబ్రూ భాషకు కొన్ని పదాలు, కనీసం ఒక పదం స్పష్టంగా పలకటం రావాలి, కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి అని మాత్రం అనుకునేవారు ఉంటే మంగళవారం జరగబోయే ఫ్రీ హీబ్రూ ఫర్ ఆల్ నేషన్స్ అనే 3 గంటల క్రాష్ కోర్సులో చేరి అక్షరాలు గుడింతో నేర్చుకొని వెంటనే కీర్తనలో హీబ్రూలో చదవటం మొదలు పెట్టవచ్చు. అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు. అసలు ఏ భాష రాని వ్యక్తి ఆ భాషలో కీర్తనలో ఒక్కొక్క అక్షరం ఇదేంటి, ఈ పదానికి అర్థం ఏంటని తెలుసుకుంటూ పండితుడు అయ్యాడంట. తర్వాత పండితుడు ఆ భాషలో కీర్తనలు మాత్రమే ప్రతిరోజు చదువుతూ పండితుడు అయ్యాడు. కాబట్టి దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని మా నాన్నగారు చెప్పిన ఉద్దేశాన్ని దాని మీద ఆధారపడి ఈ హీబ్రూలో చదవటం అనేది అది యూది దృక్పథం ప్రకారం 5 విధాలుగా, కనీసం 5 విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఖచ్చితంగా మీకు రబీ హైమ్ రీచ్మన్ గారు చెప్పినట్లుగా సైంటిస్టులు కూడా ప్రూవ్ చేసిన విధంగా చాలా విషయాల్లో ఉపయోగపడుతుంది కీర్తన చదవటం అనేది. అందుకే కీర్తనల యోమి అంటే దినవారీ కీర్తన, తెహిలిం యోమి అనేది మనం మొదలు పెడుతున్నాం. అది ఈ రోజు నుంచి మీరు మొదలు పెట్టవచ్చు. అంతేకాకుండా స్ఫిరత ఓమేర్ కూడా ఎలా లెక్కించాలనేది కూడా లిస్ట్ పెట్టాం. కాబట్టి అది ఏ తారీఖు నుంచి ఆ తారీఖు, అది ఎంత ఈజీగా చేసామంటే అస్సలు నాకు ఏం తెలియదండి అన్న వ్యక్తి కూడా అది చదువుకొని ఫలానా తారీఖున ఏ రోజు అనేది చూసుకోవటం, కీర్తనలు 2 తెలుగులో చదవటం. కీర్తన అంటే లేవికాండం తర్వాత 67వ కీర్తన చదవటం అయిపోయింది స్ఫిరత ఓమేర్. అది కూడా మనం ప్రతివారు చేస్తున్నారని భావిస్తున్నాం. అది ఈ కొత్త విషయాన్ని అంటే కీర్తన చదువుదాం అనే ఉద్దేశంతో మనం అది అంతేకాకుండా సమాజాల వారు కూడా 50 కీర్తనలు చదివేవని అట్లా చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఎన్ని కీర్తనలు అయితే అన్ని కీర్తనలు మీరు చదవగలిగితే చదవండి అని చెప్పడం వల్ల పేసహ్ 7వ పండుగ దినం రోజున 50 కీర్తనలు కూడా చదివామని చెప్పారు. ఒక్కొక్కరు 10 అట్లా. కాబట్టి చాలా సంతోషకరమైన విషయం. అది మనం చిన్నగా రోజువారీ కీర్తనలు చదవటం అనేది మొదలు పెడతాం ఈ రోజు నుంచి.
అది మీకు పంపిస్తాను కాబట్టి మీ గ్రూపుల్లో డెఫినెట్గా మొదలుపెట్టవచ్చు ఈ రోజు నుంచి తెలుగులో. అంటే ఈరోజు ఏ కీర్తనలు చదవాలో అవి రాసి ఉంటుంది, అవి వేసి ఉంటాయి 18 నుంచి 22 వరకు. అంటే అవి చదువుకోవటమే చక్కగా ప్రశాంతంగా కూర్చొని పొద్దున్న క్లాసుల్లో చెప్పినట్టుగా ఒక రూమ్లో ప్రశాంతంగా ఏ ఆలోచన లేకుండా ఫోన్లు గిన్నెలు పక్కన పెట్టేసి రేడియోలు టెలివిజన్లు అన్నీ ఆపేసి ఏమీ సౌండ్ లేకుండా కూర్చొని ఆ 4 కీర్తనలు చదువుకోవటం. అలాగే తనాఖ్యోమి కూడా, అలాగే ప్రార్థనలు కూడా. తర్వాత ఇంకా కొన్ని విషయాలు కొంత టైం ఉంది కాబట్టి కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు, వాటిని ఈ సమయంలో తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇంకా ఉంటే కూడా మీరు అడగండి. ఈ స్ఫీరతో ఓమెరు అంటే లాగ్బా ఓమెరు వరకు 33 వరకు కూడా మనం యూదులు ఆచారం ఏంటంటే క్రాఫ్ట్ చేయించుకోపోవటం, క్షవరం చేయించుకోపోవటం, కొత్తగా ఏదైనా శుభకార్యాలు మొదలుపెట్టాలంటే అది ఈ సమయాల్లో చేయరు. అయితే అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ నెల రోజులు నేను కటింగ్ షేవింగ్ చేసుకోవాలా వద్దా, ఏం చేయమంటారు అంటే డెఫినెట్గా మేము చెప్పేది ఏంటంటే సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్స్ చేసిన వారిని మీరు 33వ తారీఖు దాకా చేసుకోకుండా ఉంటే మంచిది. ఒకవేళ ఏదైనా ఒక శుభకార్యం వస్తే దాని కొరకు అంటే చాలా మందికి ఇబ్బందులు ఉంటాయి, కుదరకపోవటం లేకపోతే ఏదైనా కానివ్వండి, ఏదైనా శుభకార్యం వచ్చినప్పుడు దానిలో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. అది తప్పనిసరి. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి యూదులకి 8వ దినమున సున్నతి చేయాలి, అది షబ్బాత్ రోజు వచ్చినా చేయాల్సి వస్తుంది కదా. అలాగే డెఫినెట్గా ఈ దినాల్లో వచ్చినప్పుడు కూడా అది చేస్తారు. అప్పుడు అందరూ అన్ని పండగలాగానే దాన్ని చేస్తారు. అప్పుడు ఎవరైతే దానికి సంబంధించిన వారు ఉంటారో వారు డెఫినెట్గా క్రాఫ్ట్ చేయించుకోవటం, కటింగ్ చేయించుకోవటం, కొత్త బట్టలు అన్ని మామూలే, దానిలో ఏమీ తేడా ఏం లేదు. కాబట్టి అట్లాంటి పరిస్థితులు ఏమైనా ఉంటే డెఫినెట్గా పుట్టినరోజు వస్తుంది, ఏదైనా అది మీరు మొదలు పెట్టాలి శుభకార్యం అంటేనే ప్రాబ్లం, అది ఆపటం మంచిదని పెద్దలు చెప్తున్నారు. కంపల్సరీ అంటారా, అది నోహయిల్కి సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసిన వారికి నేనైతే డెఫినెట్గా చెప్పేది, మనం ఇచ్చే ప్రతి గైడెన్స్ కూడా పాలిభాగస్తులు అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో, నేర్చుకొని ఆనందించాలనే ఉద్దేశంతో పండుగలు, ప్రార్థనలు, షబ్బాతులు అన్ని విషయాలని ఏమేమి మనం ఎంతవరకు చేయొచ్చో అంతవరకు, ఏ గైడెన్స్లో ఎంతవరకు వెళ్ళాలో అంతవరకు నేర్చుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ఈ నెల రోజులు చేసుకోకుండా ఉంటే మంచిది. ఏదైనా శుభకార్యం వచ్చి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అయితే చేసుకోవచ్చు. లేదండి నాకు కొంచెం దురదగా ఉంటుంది, అలవాటు లేదండి, నా వల్ల కాదు అని ఎవరైనా అంటే కనీసం శుక్రవారం షబ్బాతు గౌరవార్థంగా చేసుకోవచ్చు, ఏం పర్వాలేదు. లేదండి అస్సలు నాకు కుదరదు అన్న వారికి డెఫినెట్గా ప్రాబ్లంగా మనం చూస్తాం కాబట్టి, ఆ వ్యక్తి చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్న వ్యక్తిగా, ఒక అస్వస్థత కలిగిన వ్యక్తిగా చూస్తాం కాబట్టి ఓకే, ఆ పరిస్థితుల్లో మనం ఏమి అది చేయలేని పరిస్థితి అనేది, అంటే ప్రతిదానికి చెప్పవచ్చు నేను ఇది చేయలేనండి. అంతకు ముందేమో డెఫినెట్గా ఏం చేయమంటారు, చెప్పాలి కదా, మీరు చెప్తేనేగా మాకు తెలిసేది అని చాలాసార్లు అడగటం కూడా జరిగింది. మీరేమో చెప్పరు, మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారండి, చెప్పామండి ఇప్పుడు చేస్తున్నారా అని మేము అడుగుతాం డెఫినెట్గా చెప్తే కదా. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ప్రతి వారు కూడా మనసులో పెట్టుకొని, అది మా కోసం కాదు, అది ఏదో చేయమంటున్నారు కాబట్టి ఏదో చేద్దాం అది కాదు ఉద్దేశం. ఈ మనసులో అనిపించి చేయదలుచుకుంటే మాత్రం ఎవరికి స్వేచ్ఛ ఉంది కాబట్టి ఎవరు ఒత్తిడి చేయటం, ఇబ్బంది పెట్టడం ఏమీ లేదు. ఇక్కడ మీకు మనసుండి చేయగలిగితే ఎక్సలెంట్గా హషేమ ఆశీర్వాదాలు మెండుగా ఉంటాయి. మీరు ప్రతిజ్ఞ చేసిన ప్రకారం కూడా మీరు మాట తప్పకుండా ఉంటారు. ఇబ్బంది ఉంటే కూడా అవకాశం ఇస్తున్నాం కాబట్టి అంటే ఖచ్చితంగా అది
చేయగలిగిందే. త్వర ఎక్కడో ప్రపంచం అదేంటి ఆకాశం పైన కానీ భూమి కింద కానీ లేదు మనం ఎతికి తేవాలంటానికి. అది మన వల్ల కాదు అంటానికి. మనం చేయగలిగిందే హషం ఇచ్చారు. అది ఏ పరిస్థితులు ఎలా చేయాలనేది కూడా రబ్బీల ద్వారా వివరణ పొందుతున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం చేయగలం, ఖచ్చితంగా చేయగలం మనసుంటే. తర్వాత ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా శుభకార్యానికి పిలిస్తే వెళ్ళవచ్చా? నోహీలైతే నాకు తెలిసి డెఫినెట్గా కొత్త శుభకార్యాలు ఏమి మొదలు పెట్టరు. ఒకవేళ అది తప్పనిసరి పరిస్థితి అయితే డెఫినెట్గా వెళ్ళవచ్చు ఖచ్చితంగా. అక్కడ మినియాన్ ఉండాలి, అక్కడ మామూలుగా అన్ని ప్రార్థనలు ఉండాలి, అన్ని చేయాలి. నోహీల సంగతి అయితే మాట్లాడుతున్నాం. ఆ శుభకార్యం కూడా అన్ని చేయవలసిన విధానంలో చేస్తారు కాబట్టి వెళ్ళవచ్చు డెఫినెట్గా. మీరు పాలు పంపులు పొందాలి. ఈ నోహీలు కాకుండా అన్యులు విగ్రహారాధకులు వాళ్ళు చేసేదైతే మనం ఎప్పుడు రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళటానికి. ఒక్క విషయంలోనే మనకు పర్మిషన్ ఉంది, షలోం బైత్ అనే ఒక్క విషయంలో, అంటే శాంతి సమాధానం నెలకొల్పటానికి మాత్రమే మనం వెళ్ళి వెంటనే అదేదో షలోం అండి అది ఇది అని చెప్పి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పి మనం ఎంత తప్పుకుంటే అంత మంచిది. అది శుభకార్యాలకు వెళ్ళాలనుకుంటే పరిస్థితి. ఈ రోజు నుండి పిండి కలిపి రొట్టె చేయవచ్చా లేక నెల రోజులు చేయకూడదా? అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే పేసకు పండుగ హమ్మేచ్చు ఉండకూడని సమయం ఎప్పుడు ముగిసింది అంటే నిన్న సాయంత్రం 6:20 6:30కి ముగిసింది. ఆ నెక్స్ట్ 1 గంట ఆగుతాం మనం. అంటే తొందరపడి ఆతృతపడి మళ్ళీ రొట్టెలు తింటున్నా అయిపోగా నేను నిమిషం వెయిట్ చేసి ఇక గవక్కని అప్పటికి రెడీ అయ్యి ఉండవు కూడా చెప్పాలంటే. అందుకే జనరల్గా 1 గంట ఆగుతారు. అందుకే ఇంకొక మొరోక్కో నుంచి వచ్చిన యూదులు ఒక ప్రత్యేకమైన పండుగ కూడా చేస్తారు. పేసకు ముగిసిన తర్వాత స్వీట్స్ తయారు చేస్తారు. దాన్ని మిమూనా పండుగ అంటారు. వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా సంబంధించింది అయినప్పటికీ ఇస్రాయల్ దేశంలో అది ఒక పెద్ద పండుగగా తయారైంది. అందరినీ పిలుస్తారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి పిలిచి మళ్ళీ గోధుమ పిండి ఇదంతా కాదు, ఇంతకు ముందు ఉన్న మచ్చా పిండితోనే దాన్ని కొత్త స్వీట్స్ తయారు చేస్తారు మచ్చాలతో లేకపోతే ఇంకో. కాబట్టి వెంటనే తినాలనేది ఏం లేదు కాబట్టి 1 గంట వెయిట్ చేయటం మంచిది. జనరల్గా ఈ రోజు నుంచి ఆ రెస్ట్రిక్షన్ ఏమి లేదు. హమ్మేచ్ ఉండొచ్చు, హమ్మేచ్ అన్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ గోధుమ పిండి చేసుకొని పులిసిన రొట్టెలు తినటం మొదలు పెట్టవచ్చు. నన్ను అడిగితే నిన్నటి నుంచి మొదలు పెట్టవచ్చు. 1 గంట తర్వాత అంటే 7:30 నుంచి మొదలు తినవచ్చు. అన్ని ఓపెన్ చేసుకొని తినవచ్చు, ఏం పర్వాలేదు. కాబట్టి ఈ 4 రోజులు కాదు పండుగ, 7 రోజులు మాత్రమే. అది అడిగిన ప్రశ్నలు. ఇంకా కొంతమంది అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఇప్పుడు పండగల దాకా మీరు తెలుగులో పెట్టారు కదండి ప్రార్థనలు అవన్నీ కూడా పీడిఎఫ్లు పెట్టడం జరిగింది. మరి ఈ పండగ అయిపోయిన తర్వాత షబ్బాతు సాయంత్రం మామూలు రోజులు ప్రార్థన చెయ్యాలా, పండుగ మధ్య దినాల ప్రార్థన చెయ్యాలా అంటే ఇది ఒక్కసారి మనం దేనికి దానికి పెట్టడం జరిగింది. సెదరు అంటే సెదరకు పెట్టాం. ఆ రోజు చేయవలసిన ప్రార్థనలే పరిమితం అయిపోయింది ఆ తారీఖుతో సహా. మొదటి రోజు అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఆదివారం సాయంత్రం మనం షబ్బాత్ అయిన తర్వాత బిగిన్ చేసాం. 27 సాయంత్రం 28 సాయంత్రానికి ముగిసింది మొదటి దినం పేసక పండుగ. అది అయిపోయిన తర్వాత మధ్య దినాలనే వచ్చినాయి. హోలమోయద్ అంటాం వాటిని, పేసక్ హోలమోయద్ పేసక్ అంటారు. వాటికి సంబంధించిన ప్రార్థనలు పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఆ మార్పులు మీరు గమనించే ఉంటారు డెఫినెట్గా. పండుగ వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారు అమీదాలో, తర్వాత మధ్య దినాల్లో ఏమి యాడ్ చేయటం అనేది జరిగింది. స్వీరత ఓమరి కూడా యాడ్ చేయటం జరిగింది. తర్వాత శుక్రవారం నుంచి షబ్బాతు మూసే వరకు కూడా 7వ దినం పేసక పండుగ, దానికి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, దానికి సంబంధించిన విషయాలు చెప్పడం జరిగింది మినహా వరకు. ఈరోజు లేకపోతే నిన్న పెట్టిన
పేజెస్లో స్ఫీరత ఓమెర్తో కలిపి షెవ్వోత్ పండుగ వరకు చేయవలసిన అనుదిన ప్రార్థనలు 3 పెట్టడం జరిగింది. షహరీతు, మిన్హా, అర్వీతులు. వాటిని మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే డెఫినెట్గా సమాజాలుగా ఉన్నవారు కానివ్వండి, ఇండివిజువల్గా ఉన్నవారు కానివ్వండి, ఏదో చేసాము చదివాము అయిపోయింది కాదు, అర్థం చేసుకొని స్టడీ చేసి ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నాం షమా ఇస్రాయల్, దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది, దీన్ని ఏమంటారు, అమీద అంటే ఏమిటి, ఆలేను అంటే ఏమిటి అని వాటిలో మధ్యలో ఏం కలిపారు, ఇప్పుడు మనం ఏ దీవెన దగ్గర మన సొంత ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ అక్కడ రాసి ఉంటాయి కాబట్టి, తెలుగులో ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని స్టడీ చేసి వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే చిన్న చిన్నగా అలవాటు చేసుకోవటం. తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ అంత పర్ఫెక్ట్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా ఐడియా మాత్రం మీకు ఉపయోగపడుతుంది అర్థం చేసుకోవటానికి. చిన్నగా తర్వాత హీబ్రూలో చదవటం అనేది, ఇది అర్థమైపోయింది అమీద అంటే ఏం చేస్తున్నాను అనేది ఒక అవగాహన వచ్చిందంటే అప్పుడు హీబ్రూలో చదివినా కూడా నేను చేసేది ఇదే కదా అనేది తెలుస్తుంది. ఆ పదాల వల్ల కూడా తర్వాత అర్థాలు తెలుసుకోవటం వల్ల ఈ పదం చదువుతున్నాను షాలోమ్ అంటే శాంతి సమాధానాలు అని దాని గురించి దీని అర్థం అనేది తెలుసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మేము కొంచెం లేట్గా పెట్టినా కూడా ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడు పెడితే అప్పటి నుంచి డెఫినెట్గా ఫాలో అయిపోండి. అది షెవ్వోత్ పండుగ వరకు, అంటే షెవ్వోత్ పండుగ వచ్చే వరకు, ఆ పండుగ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా పెట్టమనేది జరుగుతుంది. ఇవన్నీ మనం నేర్చుకునే సమయంలో ఏమేమి అందించాలో అది మీకు ఈజీగా ఉండటానికి, అనుకూలంగా ఉండటానికి అందించడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి పండుగల ప్రార్థనల విషయం కూడా డెఫినెట్గా ముగిసింది. ఇక మనకి అంటే షబ్బాత్ ప్రార్థనలు నేర్చుకోబోతున్నాం, త్వరలో దీవెనలు నేర్చుకోబోతున్నాం. బెరిత్ షలోమ్ అనే గ్రంథాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నాం. కాబట్టి అది తెలుగులో కూడా కొంతవరకు డెఫినెట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేసి కొన్ని క్లాసులు తెలుగులో చెప్పి ఆ తర్వాత ప్రశ్నలన్నీ తీసుకురావడానికి, ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా మనం చిన్నగా నేర్చుకుందాం. ఈ 4-5 నెలల్లో డెఫినెట్గా తాత్కాలిక నోహయ్య స్వీయ ప్రకటన చేసిన వారందరూ కూడా నాకు తెలిసి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి యూదులుగా పరిగణించబడుతు, లేకపోతే యూదత్వంలో ఫాలో అవుతున్న వారి కన్నా టాప్ డెఫినెట్గా హై లెవెల్లో అవగాహనతో అన్నీ చేస్తారనేది మా ఉద్దేశం. ఈ నేర్చుకునే వాటిని బట్టి దీని మీద బేస్ అయ్యి కాబట్టి అది మా రాబో కార్యక్రమాలు, అనౌన్స్మెంట్స్. సమయం అయిపోయింది కాబట్టి అంటే 2 నిమిషాలు సార్. అవును సార్. అంటే ఫస్ట్ విషయము, మన బెనే యోసెఫ్ కమ్యూనిటీలో ఒక మేడం అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ లగ్బా ఉమర్ లోపు కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చా? ఎందుకంటే అది కింద మట్టి, ఇసుక కానీ వేరే కన్స్ట్రక్షన్ వస్తువులు కింద ఉండటం జరిగింది. దాన్ని పైన నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే ఒక రూమ్ లాగా వేసుకోవచ్చా, ప్రారంభోత్సవం తర్వాత చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉందా అని అడిగారు సార్. కాబట్టి అది కూడా మీరు అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది అదే. లాక్బా ఉమర్ వరకు మనం మొదలు పెట్టాము అంటే అర్థం ఏంటంటే అది కూడా మొదలు పెట్టాం. కానీ ఏదైనా ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి ఉందా, తప్పనిసరి పరిస్థితి ఉందా, దాని గురించి చెప్తే డెఫినెట్ గా అది అంటే అక్కడ కింద రోడ్డు మీద వస్తువులన్నీ ఉంచటం జరుగుతుంది. ఆ ఇసుక ఇదంతా అది చల్లా చెదురైపోద్ది, అది లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దాన్ని బట్టి అది కరెక్ట్ క్లియర్ గా నాకు కూడా చెప్పలేదులేండి, అదే అనుకుంటున్నాను నేను. క్లియర్ గా కనుక్కొని నేను మీతో చెప్తాను. డెఫినెట్ గా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా ఆగటం కూడా అడిగితే అంత లాస్ అయ్యే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు దాకా ఆగటం ఏంటి, ఎప్పుడో మొదలు పెట్టాల్సింది. అది లాక్బా ఉమర్ అంటే స్ఫీరత ఉమర్ దినాలు వచ్చి లాక్బా ఉమర్ దాకా మనం ఆగాల్సిన పరిస్థితికి వచ్చి అప్పుడు మొదలు పెట్టడం అంటే మేమైతే దాన్ని
తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అంటే లగ్మా ఉమేర్ గురించి అది మీరు ఈ మధ్య చెప్పడం వల్ల నోహీలకి ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్. అది 33 రోజుల్లో ఇది ఏ పరిస్థితుల్లో చేయకూడదని ఇచ్చిన కాడి నుండి ఇలాంటి ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది. అది చేయొచ్చా ఇది చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నారు. అదే సార్ అదొక ప్రశ్న. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీ హీబ్రూ ఫర్ ఆల్ నేషన్స్ అనేది కొద్దిగా నోహీలకి కొద్దిగా సమయం కనుక ఇస్తే, అంటే ఈ రోజుతో లాస్ట్ అండి అది రిజిస్ట్రేషన్. మన సమరయ్య గారు వైజాగ్ లో పెట్టిన ప్రాంతంలో అయితే ఈ రోజు చివరి దినంగా ప్రకటించారు పాంప్లెట్లు. అది నోహీలకు మీరు ఏమైనా ఆసక్తి ఉన్న వారికి ఈ 2 రోజుల్లో కూడా క్లాస్ ప్రారంభించే ముందు వరకు ఏమన్నా అవకాశం ఇస్తే రిజిస్టర్ అవుతారు అనేది ఉద్దేశం. డెఫినెట్ గా అంటే తాత్కాలిక నోహీ స్వీయ ప్రకటన చేసిన వారికి, హీబ్రూ కోర్సు చేస్తున్న వారికి, స్పోకెన్ హీబ్రూలో ఉన్న వారికి డెఫినెట్ గా మనం చెప్పడం జరిగింది. మీరు జరిగే ప్రతి హీబ్రూ క్లాసులో ఎంటర్ అవ్వండి అనేది వాళ్ళకైతే పర్మిషన్ ఇవ్వటం జరిగింది. కాబట్టి ఆ గ్రూప్ లో పెట్టినా సరే రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నన్ను అడిగితే. అంటే వారికి మాత్రం ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నవారు మనం అది జూమ్ ఐడి పెడతాం. మిగిలిన వారు ఎవరైనా ఉంటే రిజిస్టర్ చేసుకోవటం మంచిది. సమరయ్య గారి దగ్గర ఎవరైనా అంటే ఫ్రీగా మేము ఐడి పెడతాం, కానీ మీరు ఇష్టపడేవారు ఉంటే ఒకసారి పేరు పంపించినా కూడా సరిపోతుంది. నేను ఫలానా స్పోకెన్ హీబ్రూ అనేది, అంటే ఎవరు వస్తున్నారనేది మాకు తెలియాలి. కాబట్టి పెట్టడం వల్ల ఏమవుద్దంటే 10 మందికి పెట్టాము అనుకుంటాం, 10 మంది వస్తారని అనుకుంటాం, కానీ అక్కడ ఒకరో ఇద్దరు రావటం లేకపోతే ఎవరు వస్తున్నారో అర్థం కాకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి అదొకటి చేస్తే మంచిది. అంటే స్పోకెన్ హీబ్రూ గ్రూప్ విషయం అయితే ఒక పేరు ఇస్తే సరిపోతుంది. పేరు స్పోకెన్ హీబ్రూ అనేది ఒకటి మెన్షన్ చేస్తే మనకు దాంతో అర్థమవుతుంది వారు ఎంటర్ అయ్యారని. మిగతా వారు డెఫినెట్ గా సమరయ్య గారి దగ్గర రేపు ఎల్లుండి 5 గంటల వరకు, అంటే ఆ క్లాస్ బిగిన్ అవ్వబోయే లోపల వరకు కూడా 5 గంటల వరకు, మంగళవారం 5 గంటల వరకు కూడా సమయం తీసుకొని మీరు రావచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు. మా ఉద్దేశం కూడా ప్రతి వారికి అందించాలనేది. కాబట్టి ఫ్రీగా, అది ఫ్రీదే కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు నన్ను అడిగితే. ఇంకొకసారి అంటే బేసిక్ హీబ్రూ కోర్సులో కూడా అది టైం దాటిన తర్వాత ఒక 2 మహిళలు అప్లికేషన్ పెట్టడం జరిగింది. దట్టు ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంది, ఏమి ఫిల్ చేసి ఏమి, అంటే అది మనం ఇచ్చిన డేట్ లో మాత్రం రీచ్ అవ్వలేదు. కాకపోతే తర్వాత రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఫీజు కూడా పే చేయలేదు. అది యాక్సెప్ట్ చేయమంటారా, లేకపోతే అది నెక్స్ట్ బ్యాచ్ లో ప్రయత్నించండి అని మాత్రం మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది వారికి. అది సార్ అన్ని ఫిల్ అయితే మొత్తం అయిపోయి మన బ్యాచ్ అన్ని ఫిల్ అయ్యి అన్ని ఓకే అయ్యి ఫీజు కట్టి అన్ని చేయగలిగితే ఈ రోజు రేపు సాయంత్రం 5 గంటల లోపల క్లాస్ మనకి 9:30 ఉంటుంది. కాబట్టి 5 గంటల లోపల చేయగలిగితే ఓకే ఇద్దరికి. అంటే ముందే మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. నన్ను అడిగితే డెఫినెట్ గా మనం పెట్టిన టైంలో పెట్టడం మంచిది. చేయటం వల్ల మనకి ఎంతమంది ఏంటి అనేది క్లియర్ అయ్యి, మిగతా ఏమైనా ఉన్నా ఆ లోపల కనీసం సార్ నేను చేయలేకపోతున్నాను, ఇది నెక్స్ట్ రోజు నేను పంపిస్తానన్నా కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం. అది సమస్య కాదు. నన్ను అడిగి ఓకే అంటే ఇద్దరిని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. అదే సార్, అంటే చూస్తానా వారు అన్ని కుదిరితే ఈ సమయాన్ని వినియోగించుకుంటారు లేదనేది చూసి దాన్ని బట్టి యాడ్ చేస్తాను. గుమాడి రాజు గారు వెంకట. షలోం రబ్బీ గారు. షలోం సార్. సార్ ఆ దగ్గర బంధువుల్లో చనిపోయిన ఏదో చూడడానికి వెళ్తాం సార్. ఇప్పుడు మన అన్యుల్లో కొంచెం దినకార్యాలు నిన్నే ఉంటాయి కదా సార్, వాటికి దూరంగా ఉండాలని మా చాలా కాలం నుంచి దూరంగా ఉంటున్నాం సార్. వాటి గురించి మాకు కొంచెం వివరిస్తారని. అదే సార్, అంటే చాలా సార్లు చెప్పడం జరిగింది. అంటే విగ్రహారాధనకు సంబంధించిన విషయాలు ఏమైనా ఉంటే మీరు పాలు పంపులు పొందకూడదు. అది డెఫినెట్ గా వ్యతిరేకం తోరాకి. విగ్రహారాధనకు సంబంధించిందంటే మనం ఏదో అనుకుంటాం, విగ్రహం పెట్టి పూజిస్తారు కాదు. ఒక క్రైస్తవుడు ప్రార్థన చేశాడు అనుకోండి యేసుకి, అది విగ్రహారాధన. మనకి డెఫినెట్ గా దానిలో మిమ్మల్ని రండి ప్రార్థన చేద్దామంటే మీరు కూడా వెళ్ళి నిలబడ్డారంటే మీరు విగ్రహారాధన చేస్తున్నట్టుగా భావిస్తాం.
తోర భావిస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా దానికి దూరంగా ఉండాలి. నేను డైరెక్ట్ చెప్తున్నా, సింపుల్ గా మీకు అర్థం కావాలనే ఉద్దేశంతో. ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. కానీ చనిపోయిన వారిని దర్శించటం, పరామర్శించటం, వారిని ఆదరించడం అనేది కంపల్సరీ. అది తోర ఎవరు అనేది పక్కన పెట్టేసేయండి. అది ఎవరు అనేది ఈ బంధువులు, దూర బంధువులు, బంధువులు కాని వారు, వేరే ఎవరైనా సరే చనిపోయిన వారికి మనం గిమ్లుత్ ఖస్దీం అనేది చేస్తాం. కాబట్టి అది డెఫినెట్ గా తోర ప్రకారం చెయ్యాలి. మరి ఆ నేపథ్యంలో అది చేయమన్నారు కదా అని విగ్రహారాధన కూడా దాంతో కలిపి చేయటం అనేది చేయకూడదు. విగ్రహారాధన ముడిపడి ఉన్న విగ్రహారాధనతో ముడిపడి ఉన్న ప్రతి విషయానికి మీరు దూరంగా, సాధ్యమైనంత వరకు దూరంగా ఉండాలి. ఇంకో విషయం సార్, అదే దినకార్యం చేస్తారు సార్, ఆ భోజనానికి మేము ఎప్పటి నుంచో వెళ్ళడం మానేసాం సార్. అదే ఆ విషయం. ఒకే ఒక విషయంలో మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఒకే ఒక విషయం, అది బంధువులు అంటున్నారు కాబట్టి షలోం బైత్ అంటే శాంతి సమాధానాలు నెలకొల్పటానికి ఒక్కదానికి, తర్వాత వారిని కష్టపెట్టి, ఇబ్బంది పెట్టి, బాధ పెట్టి, ఈ వారితో గొడవలు జరిగి ఆ తర్వాత రకరకాలైన విషయాలు జరుగుతాయి కాబట్టి అవన్నిటిని అవాయిడ్ చేయడానికి పెద్దలు ఏమన్నారంటే, ఓకే వెళ్ళి, ఓకే నువ్వు తినపోయినా కూర్చొని అక్కడ మీరు ప్రజెంట్ అయినట్టుగా వారికి కనపడి చేయవలసిన పనులు ఏమైనా ఉంటే టేబుల్ సర్దటం, ఇట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి. మీరు దానిలో నిమగ్నం అయిపోతే అసలు ఎవరు పట్టించుకోరు కూడా మిమ్మల్ని, ఏది భోజనం చేశారా లేదా అని. ఇట్లాంటివి వేరే ఏదన్నా కార్యక్రమాలు ఉంటే హెల్ప్ చేయటం చాలా, అది నన్ను అడిగితే అది చాలా మంచిది. అది చేసి చక్కగా వారికి షాలోం చెప్పి చేయటం మంచిది. అది అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి చెప్పిన, నా పరిస్థితి ఇది, నేను రాలేని పరిస్థితి, నేను తర్వాత అయినా వచ్చి మీ దగ్గర రోజైనా ఉంటాను, కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో నన్ను మాత్రం పెట్టొద్దు అని రిక్వెస్ట్ చేసి, ఇది నా విశ్వాసానికి నాకు అది విరుద్ధమైన విషయం, ప్రార్థనలో విగ్రహారాధనలో పాల్గొనటం అనేది మీరు చెప్పినప్పుడు అర్థం చేసుకోగలరు అనుకుంటే అది వేరే విషయం. అర్థం చేసుకోరండి వాళ్ళు, ఇదేదో సాకు చెప్తున్నాడు అని ఇబ్బంది పడే విషయం అయితే మాత్రం డెఫినెట్ గా వెళ్ళి విగ్రహారాధనలో పాల్గొనకుండా జాగ్రత్త పడుతూ వచ్చేయటం మంచిది. తొదరబా తర్వాత బబకషా యూసఫ్ గారు. చాలామండి రబ్బీ గారికి ధన్యవాదాలు. సార్ ఇప్పుడు అంటే మిషనాలకు సంబంధించి స్టడీ చేయమని చెప్పి మీరు మాకు తెలియజేశారు సార్. మేము అంతకుముందు మీరు మాకు పంపించిన రికార్డ్స్ విని మేము వింటున్నాము. అయితే నిన్న మా అత్తగారు అడిగారండి, ఆ రికార్డ్స్ నాకు ఇస్తారా అని అడిగారు. అడిగితే మన పెద్దలు ఉన్నారు కదా, పెద్దలను అడిగి నేను తెలియజేస్తానని చెప్పాను. ఈ సందర్భంలో నేను మీకు అడుగుతున్నాను సార్. అర్థమైంది సార్? అదే అర్థమైంది. అంటే వారు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేయలేదు. చేశారు సార్, చేశారా? చేశారండి, మా అత్తగారు చేశారు. ఓకే, చేసి ఉంటే డెఫినెట్ గా మీకు పర్మిషన్, మీకు వారికి కూడా ఇవ్వబడుతుంది. అంటే అప్పుడు ఆ గ్రూప్ లో పెట్టడం జరిగింది, మీ దగ్గర ఉన్నాయని భావిస్తున్నాను అన్ని కూడా. అవును సార్, ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా ఈ షబువత్ పండుగ షబ్బాతులకి ఈ పెరికే అబోతు చదవటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి వారం కొన్ని మిషనాలు, కొన్ని ఒక అధ్యాయం లేకపోతే 1.5 అట్లా మీరు సమయాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి ఈ చూడండి. వినటం వల్ల కూడా చాలా విషయాలు రికార్డులు పెట్టాం కాబట్టి మళ్ళీ చెప్పనవసరం లేదు. దానికి వాటిని ఉపయోగించుకొని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే కూడా తీసుకురండి, ఏం పర్వాలేదు. సార్ మరో ప్రశ్న సార్, ఇప్పుడు బేజేపీల పని ప్రారంభం అయితే చేశాం సార్, సగంలో ఉంది సార్. మరి ఆ పని అంటే దర్వాజా ఎత్తడం అనేది ఉన్నాయి, ఈ పనులు ప్రస్తుతం. ఓకే, అర్థమైంది. మీరు మొదలు పెట్టింది ఇప్పుడు మొదలు పెట్టట్లేదు, అది ఇంతకు ముందు జరుగుతున్న దాన్ని జరిగిస్తున్నాం. అది దాన్ని ఆపట్లేదు. మనం అన్ని ఆపేసేయాలనేది కాదు. ఏదైనా ఒక కార్యం మొదలు పెట్టాలంటేనే మనం దాన్ని వద్దంటున్నాం. మొదలు పెట్టేసిన కార్యక్రమాన్ని సాగించడమే, అది ప్రారంభవచ్చు. మనం లాక్డౌన్ మీరు అయిన తర్వాత చేసుకోవచ్చు, ఒకవేళ అప్పుడు పూర్తి అయితే.
మరొక ప్రశ్న సార్, నాకు కొద్దిగా అర్థం కాక అడుగుతున్నాను. ఒకవేళ Definitely. పొరపాటున మళ్ళీ వచ్చింది అడిగితే కనుక దయచేసి క్షమించాలి. ఏ- ఆ మా బంధువుల్లో అంటే వాళ్ళు విగ్రహారాధన చేస్తారు సార్. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు తాలూకా ఇంట్లో వాళ్ళు చనిపోయిన సందర్భం నుంచి 11 నెలలకి ఇక్కడ బట్టలు అనేవి పెడతారు సార్. ఆ బట్టలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాన్ని కుటుంబాన్ని భోజనానికి ఆహ్వానించారు. ఆ ఈ సందర్భంలో అసలు నేను ఇంటి పెట్టాలండి అసలు ఎలా ప్రవర్తించాలనేది కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పారు, కానీ నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను. ఏమన్నా మళ్ళీ ఏమన్నా వివరంగా చెప్పగలరు? ఏమన్నా దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. అడిగినందుకు మాత్రం దయచేసి క్షమించాలి. ఖచ్చితంగా మేము చాలాసార్లు అడగమని చెప్తాం కాబట్టి మేము సంతోషిస్తాం అడిగినందుకు. మిగతా వారు ఒకవేళ సమయం ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి క్షమించాలి. డెఫినెట్గా సార్, అంటే విగ్రహారాధన విధానంలో దాన్ని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు, బట్టలు పెడుతున్నారు, ఇంకా చాలా విషయాలు దానికి సంబంధించిన విషయాలు చేస్తారు. అది డెఫినెట్గా మీరు వెళితే. అయితే ఇందాక చెప్పినట్లుగా వారికి మీరు ఈ పరిస్థితుల్లో అంటే విగ్రహారాధన చేసి తీసుకురావటం, జనరల్గా బట్టలు పెట్టే ఆచారం ఉంది, విగ్రహారాధనతో సంబంధం లేదు. పూజ, సాంబ్రాణి వెలిగించటం, సిలువులు పెట్టడం, ఇట్లాంటి విగ్రహారాధనలన్నీ ఏమీ లేకుండా మామూలుగా ఇది ఒక ఆచారం అండి. అది అసలు మతం అనే దేవుడు లేడు అనుకునే వ్యక్తి కూడా ఇది మేము చేస్తాం అనే విషయం అయితే అది మీరు డెఫినెట్గా తీసుకోవచ్చు. మీకు ఆచారం అయితే ఓకే, విగ్రహారాధన అయితే ఓకే కాదు. విగ్రహారాధనతో ముడిపడి ఉంటే ఖచ్చితంగా అది తీసుకోకూడదు. అయితే వారికి మీరు అర్థమయ్యేలా చెప్పగలిగి వారు అర్థం చేసుకొని ఓకే వారికంట కుదరదంట, ఇది విగ్రహారాధన కాబట్టి వాళ్ళకి కుదరదంట, తర్వాత అయినా లేకపోతే ఆ పూజలు చేయకుండా ఉండి కొనుక్కొని ఇస్తే తీసుకుంటారు. అది పెట్టడం అనేదే కదా కావాల్సింది. అక్కడ విగ్రహారాధనకు ముడిపడకుండా చేయగలిగితే చాలా సంతోషిస్తాం. వారు అవగాహన చేసుకోగలిగితే చాలా సంతోషం. లేదు, వారు అవగాహన చేసుకోలేరు, వారు మేము తీసుకోలేదనే ఉద్దేశంతో మా మీద కక్ష కడతారు, ద్వేషం చూపిస్తారు. ఒకవేళ చంపినా చంపొచ్చు మమ్మల్ని. అంటే వేరే వేరే ఉద్దేశాల్లో యూదులను అయితే డెఫినెట్గా ఏంటి తీసుకోలేదని చంపిన ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి దేవుని మాట వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి అలాంటి విషయాల్లో డెఫినెట్గా మనం షమా ఇస్రాయల్ చెప్పుకుంటూ దేవునికి కీర్తనలు చెప్తూ తీసుకోవచ్చు అని రబి యోయల్ షార్ట్స్ గారు ఇచ్చిన దాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాను. అంటే మీ పరిస్థితి నాకు అది ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటనేది తెలియదు, కానీ అప్పుడు అడిగిన ప్రశ్నకి చెప్పిన జవాబును మీ ముందుకు పెడుతున్నాను. ఒకవేళ శాంతి నెలకొల్పాలి, ఈ కుదరదు తప్పనిసరి పరిస్థితి అన్న చోట మీరు అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, మనం తర్వాత బిరిషాలంలో నేర్చుకుంటాం ఈ విషయాలన్నీ కూడా, వెళ్ళి వాళ్ళు ఇస్తున్నది తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మీరు మాత్రం దేవునికి క్షమాయిస్రాలు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు ఏదో ఇస్తున్నది తీసుకోవచ్చు. ఏ పరిస్థితులు అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ అది ప్రతి పరిస్థితి కాదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయాలన్నీ కూడా మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి మీకు మాత్రమే సంబంధించిన విషయాలు. వేరే వారందరూ ఇప్పుడు దీన్ని చెప్పారు కదా అని తీసుకోవడం కాదు, ప్రతిసారి అడగాలి, దాన్ని ఓకే అంటేనే మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి. అది నోహియ స్వీయ ప్రకటన చేసిన వారికి అయితే అది ఉద్దేశం. మీకు అర్థమైందనే భావిస్తున్నాను. అంటే అర్థమయ్యేటట్టు వారికి చెప్పగలిగి వారు ఓకే ఇది ఆచారం అంటే అది మేము అసలు పూజలు గీజులు చేసి కాదు, మేము బట్టలు పెట్టాలి కాబట్టి ఇదిగో కొన్నాము, ఇదిగో మీకు పెడుతున్నాం, డెఫినెట్ గా తీసుకోవచ్చు. లేదు పూజ చేసి సాంబ్రాణేసి ఇది మీకు ఇస్తాం, అది విగ్రహారాధనతో ముడిపడి ఉంది, మనం తీసుకోకూడదు. సార్ రబ్బీ గారికి మరి నేనే అర్థమయ్యేది చెప్పలేకపోయాను సార్. ఏంటంటే సార్, అంటే వాళ్ళ కుటుంబంలో ఒక మనిషి చనిపోతే 11 నెలలు అయిన తర్వాత వాళ్ళకి వస్త్రాలు అనేది బట్టలు అనేది పెడుతున్నారు సార్. వాళ్ళకి పెడుతున్నారు. చనిపోయిన వ్యక్తికి బట్టలు పెట్టి ఆ రోజు జ్ఞాపకం చేసుకొని భోజనాలు అనేది విందుకు ఆహ్వానించారు సార్ మమ్మల్ని, చనిపోయిన 11 నెలలకి. దాని సందర్భంగా నేను అడుగుతున్నాను సార్. ఓకే, అయితే మీకు బట్టలు పెట్టడం కాదు. కాదు సార్, కాదు సార్, క్షమించాలి, నేను అర్థమయ్యేదో చెప్పలేదు. అదే ఓకే ఓకే, అంటే బట్టలు పెడుతున్నారంటే మీకేమో అనుకున్నా. ఓకే,
అవి తీసుకోవచ్చా అన్నట్లుగా భావించాం. అయితే మీరు ఆ భోజనానికి వెళ్ళవచ్చా అంటే అదే ఇందాక చెప్పిన విషయమే. ఆ భోజనానికి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పూజ చేసి సాంబ్రాణులు వేసి లేకపోతే ఏదో ఏదో అగరత్తులు వెలిగించి రకరకాలైన చేసి అప్పుడు మీకు భోజనం పెడితే మాత్రం అది అవాయిడ్ చేయాలి, తినకూడదు. విగ్రహారాధనకు సంబంధించిన విషయం ముడిపడి ఉంది. కాబట్టి ఒక్కవేళ మీరు వారికి చెప్పగలిగి, లేదండి ఇది మామూలుగా ఆ పూజలో పెట్టనిది పక్కన వండిన దాని నుంచి మేము తీసుకుని తింటాం అని అంటే అర్థం చేసుకోగలిగితే మాత్రం డెఫినెట్ గా అది చేయటం మంచిది. ఆ విధంగా అది కుదిరితే మాత్రం చాలా సంతోషిస్తాం. మీరు వెళ్ళినప్పుడు కూడా మళ్ళీ అన్నిట్లో పాలు పంపులు పొందటం కాదు, చెప్పిన విషయాలు కొన్ని విషయాల్లో మీరు సహాయం చేయటంలో డెఫినెట్ గా పాలు పంపులు పొందవచ్చు. పూజలు గీజలు చేస్తుంటే ఖచ్చితంగా మీరు పక్కన ఉండటం మంచిది, కీర్తనలు చదువుకోవటం మంచిది, శమాయిసలు చెప్పటం మంచిది, ఇలాంటి విషయాల్లో నిమగ్నం అవ్వటం మంచిది. అది చేస్తున్నప్పుడు వినకుండా మీరు సొంతగా ప్రార్థించడం మంచిది. ఒకవేళ తప్పనిసరి అయ్యి మిమ్మల్ని పిలిచి ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశం ఉంటే మాత్రం రబి షేర్కి గారు, రబి యోయల్ షార్ట్స్ గారు ఇచ్చిన, రబి టైమ్ రీచ్ వన్ గారు కూడా ఇచ్చిన సలహాలు ఏమిటంటే డెఫినెట్ గా షలోం బైత్ కొరకు శాంతి నెలకొల్పటానికి మీరు ఒకవేళ తప్పనిసరిలో పాల్పొంపులు పొందితే కీర్తనలు చెప్తూ అది వెంటనే జరిగించి వచ్చేసేయటం మంచిది. కాబట్టి భోజనాలు అంటున్నారు కాబట్టి మీరు పూజలో పెట్టిన భోజనాలు కాకుండా మామూలు భోజనాలు చేయొచ్చు, దాంట్లో తప్పేం లేదు. మామూలుగా వండిన భోజనాలు లేదండి ప్రార్థనలు చేసి మొదలు పెట్టారండి, అక్కడ హోమాలు వేసి మొదలు పెట్టారంటే అది విగ్రహాలతో కూడింది కాబట్టి చాలా ముడిపడి ఉంది కాబట్టి అవాయిడ్ చేయటం మంచిది. సార్ మరి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సార్, అడగమంటారు సార్? సార్ ఇప్పుడు రబీ గారు, ఇప్పుడు పిల్లలు అంటే ఇది మీరు మీకు ఈ 33 రోజుల్లో కూడా ఓమేర్ లెక్కించే సందర్భంలో అంటే మాంసాహారాలు కూడా ఆగుతారనే సంగతి అన్నట్టుగా తెలిసింది సార్. నేను అలా అడుగుతున్నాను, తినవచ్చా తినకూడదు అని ఆలోచన అడుగుతున్నాను. అంటే దుఃఖ దినాలు కాబట్టి డెఫినెట్ గా తగ్గించడం మంచిది. షబ్బాతులకి ఈ ఖచ్చితంగా శుభకార్యాలు వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా చేస్తాం. కాబట్టి దుఃఖ దినాలు అంటే అవన్నీ మనం తగ్గిస్తాం, పండుగ చేయటం అనేది చేయం. కాబట్టి ఈ వివరాలన్నీ కూడా అంటే మనం ఇంకా చాలా కొన్ని వందల వేల విషయాలు చేయాల్సి వస్తుంది. చాలా నేర్చుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా రాసి తెలుగులో ఇదిగో ఇది చెయ్యాలి, ఇది చేయకూడదు, ఇది చెయ్యాలి అని ప్రతిదీ చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి కొంచెం ఓపిక పట్టండి. ఇప్పుడు మేము చెప్పకపోవటమే మంచిది మామూలుగా చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే అప్పటి వరకు మీరు మనశ్శాంతిగా చెప్పిన విషయాలు నేర్చుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. కొత్త విషయాల్ని నేర్చుకోవటం వల్ల చేయాల్సి వస్తుంది. చెప్పారు కాబట్టి అది ఇబ్బంది, డెఫినెట్ గా అవగాహన లేకుండా మొదలు పెట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ దుఃఖ దినాలు కాబట్టి మనం సంతోషకరంగా భోజనాలు చేసి వైన్ తాగి లేకపోతే ఎలాంటివన్నీ ద్రాక్షారసాలు తాగి పండగ భోజనాలు చేసి కొత్త బట్టలు వేసుకోవటం అనేది ఈ కాలంలో చెయ్యం. అది మాంసం అయినా ఇంకోటైనా దుఃఖ దినాలు ఏదైనా కానివ్వండి, దుఃఖ దినాలు. ఆ దుఃఖ దినాలు షబ్బాత్ రోజు మాత్రం మనం అన్ని చేస్తాం. మళ్ళీ ఎంత దుఃఖ దినాలు అయినా కూడా షబ్బాత్ రోజు షబ్బాత్గా పండుగ చేసుకుంటాం. దానికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ చేస్తాం. కాబట్టి జనరల్ గా వచ్చిన చాలా ధన్యవాదాలు. వచ్చింది సార్, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఓకే, మోహన్ గారు చలం సార్. సార్ ఏంటంటే స్పోకెన్ క్లాస్
అనేది ఏదైతే ఉందో అది కానీ హిబ్రూ క్లాసులు అనేది కానీ కొంతమంది పిల్లలు జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి 9:30 అంటే కొంత నిద్రపోతున్నారు సార్. అంటే ఇది నా పర్సనల్ గా మా అబ్బాయి విషయంలో జరిగింది. వాళ్ళ కాలేజీకి వెళ్ళి రావడం, స్కూల్కి వెళ్ళి రావడం, వినేటప్పటికి ఆ వినే టైంకి కొద్దిగా ఆ కాలేజ్ స్కూల్ నుంచి వచ్చే అలసట ఉంది, నిద్రపోవడం అనేది జరుగుతుంది. కొంచెం ఏమన్నా కొంచెం ఎర్లీగా పెట్టడానికి ఏమన్నా ప్రయత్నిస్తే అంటే మీ వీళ్ళు బట్టి అది అందరికీ బాగానే ఉంటే ఓకే సార్, మా ఒక్కరి కోసం మార్చక్కర్లేదు. అదొక్కటి కొంచెం అడుగుదాం సార్. స్పోకెన్ హిబ్రూ జాయిన్ అయ్యాడు కానీ నిద్రపోతున్నాడు సార్. క్లాసు వింటూనే అలా నిద్రలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. అదొకటి సార్. తర్వాత పెరికియావో తోటి స్టడీ చేయడానికి మీ పర్మిషన్ ఆల్రెడీ యోసెఫ్ గారు చెప్పారు కాబట్టి అదే పర్మిషన్ అడుగుదాం అనుకున్నాం. పెరికియావో స్టడీ చేయడానికి కీర్తనలు అయితే మొన్న నైట్ 50 చాప్టర్స్ వరకు కూడా మేము స్టడీ చేయడం అనేది జరిగింది సార్. అది సార్ ఈ క్లాస్ విషయంలో అది మా పర్సనల్ అందరూ ఒపీనియన్ కాదు, దానికోసం అనేది సార్ టైమింగ్ అనేది. అంటే పిల్లలు కూడా నెక్స్ట్ బ్యాచ్ జాయిన్ అయ్యే స్కూల్ కి అది వెళ్ళొస్తా ఉంటా పిల్లలు అనేసరికి అసలు మాకు ఇంకా 11 12 అయినా పర్లేదు కానీ వాళ్ళ విషయంలో తొందరబ్బా సార్. మొదటి ప్రశ్నకి రేపు వషరాత్ గారి క్లాసు 8:30 నుంచి 9:30కు ఉండటం వల్ల 9:30కి పెట్టడం జరుగుతుంది. రేపు ఇంట్రడక్షన్ క్లాసు అది ఒక అరగంటలో 40 నిమిషాల్లో ముగుస్తుంది. అంటే 10 లోపల అయిపోవచ్చు అది డెఫినెట్ గా. కాబట్టి తర్వాత క్లాసులు మనం 8 గంటలకి అలా పెట్టుకోవటం జరుగుతుంది. 8 గంటలకే పెట్టుకోవటం జరుగుతుంది. కొంతమంది 8:30 తర్వాత పెట్టమని అడిగినట్లుగా కూడా ఉంది. కాబట్టి 8:30 అయితే అందరికీ అనుకూలంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. అదే సార్. అంటే లాస్ట్ టైం లోదురన్ హై స్కూల్ హెచ్ఎం గారు ఒక ఆయన జాయిన్ అయ్యారు సార్ మనకి. ఆయన కొంచెం లేట్ అవడం ఆ టైం అనేసరికి నేను కొన్ని క్లాసులు మిస్ అయ్యాను. కొద్దిగా ఏమన్నా మీ దగ్గర రికార్డింగ్స్ ఉంటే అంటే మొన్న కలవడం జరిగింది ఆయన్ని. ఆయన కూడా అదే చెప్పారు సార్. కొంత టైం అంటే కొంత రిటైర్డ్ కి దగ్గరలో ఉన్న వల్ల నిద్ర వచ్చేస్తుంది మోహన్, దాని వల్ల సరిగా ఫాలో అవ్వలేకపోయాను అనేసి అడిగారు సార్. అది కూడా దృష్టిలో పెట్టి అడిగాను సార్. తప్పకుండా ఖచ్చితంగా 8:30కి పెట్టడం జరుగుతుంది. 15 క్లాసులు తర్వాత క్లాసులు. రేపు ఒక్కరోజు కొంచెం ప్రాబ్లం, వారానికి 2 క్లాసులు ఉంటాయి కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ లో మనం ఆ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. పెరికే అబౌట్ విషయంలో డెఫినెట్ గా ప్రతి తాత్కాలిక నోహి స్వీయ ప్రకటన చేసిన ప్రతి వారు కూడా అది మేము స్టడీ చేసి నేర్చుకొని ఒక 6 నెలలు 4 నెలలు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా రికార్డులు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకవేళ అవసరమైతే అవి కూడా వింటూ జనరల్ గా చేయాల్సిందంటే షబ్బాత్ టైంలో వాటిని పదే రివిజన్ చేయటం, చదవటం అనేది చేయాలి. ఇంకా రికార్డులు కూడా వింటూ అయితే ఇంకా మంచిది. ఆ సమయం ఉంటే మాత్రం చాలా సంతోషం. వాటి వల్ల ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది అనేది మా ఉద్దేశం. సార్ సలాం సార్. అదే సార్, అంటే ఇప్పుడు ఈ దుఃఖ దినాలుగా చెప్తున్న వాటి మూల విషయము సిన్నత్ హిన్నాం అనేది అది యూదుల్లో జరిగిన విషయం కదా. నోహీలికి కూడా ఏమన్నా అది అప్లై అవుతుందా అనేది, లేకపోతే అంటే కారణం లేకుండా ద్వేషించడం అనే విషయాలు ఉంటాయి కదా సార్ నోహత్వంలో కూడా, లేకపోతే వేరే విగ్రహారాధికులతో అయినా ఏదో ఉంటాయి. దాని విషయం అంటే ఇప్పుడు రబీ యారోన్ గిలోర్ గారు కూడా ఉన్నారు, మీరు ఇందాక చెప్పారు కాబట్టి దుఃఖ దినాలు ఆల్రెడీ రికమెండ్ చేశారు, సలహా ఇచ్చారు పాటించవలసింది. కాబట్టి ఆ విషయం అంటే ఆ కారణం కరెక్ట్ కారణం గురించి కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే బాగుంటుంది అనేది ఉద్దేశం సార్. రెండోది అంటే చాలా వరకు మీరు చెప్పినట్టు మీరు చెప్పేంత వరకు చెప్పలేదని, చెప్పిన తర్వాత మా వల్ల కాదని ఈ పాట ఎప్పుడు నుండో పాడుతూనే ఉంటారు. ఇంకోటి శబ్బాషాలో పెట్టి నేను యూదుడిని ఆనందపడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి. శబ్బాషాలో మెసేజ్ పెట్టి అలాంటి ఆ బాపతులు అన్నీ ఉంటానే ఉంటాయి సార్ మనకి. మనం నేర్పించి చెప్పి తెలుసుకుని అవన్నీ బాబు ఇది విధానం అనే వరకు అవగాహన లేకుండా ఉన్నవారు ఉంటానే ఉంటారు నాకు తెలిసి.
కాబట్టి ఈ విషయాలు కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారని భావిస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా. అంటే రబీ అకీబా గారి శిష్యులు 24,000 మంది, వారి మధ్య జరిగిన కలహాలు, కోపాలు, లేకపోతే ఈ అలకా విషయాల్లో కానివ్వండి, ప్రతి విషయంలో చిన్నం అనేది ఉండటం వల్ల అప్పుడు ఆ కాలంలో దేవాలయం పడిపోవటం, అంతేకాకుండా రబీ అకీబా గారి కాలంలో కూడా శిష్యులు అనేక మంది 24,000 మంది చనిపోవటం, అది 33వ రోజున ఆగటం అనేది జరిగింది. కాబట్టి పెద్దలు ఏమి నిర్ణయించారంటే ఇది కొంచెం రబీ అకీబా గారి శిష్యులు 24,000 మంది శిష్యులు, మామూలుగా తోరా పండితులు. శిష్యులు అంటే ఏదో మనకు వాళ్ళు రానోళ్ళు అనుకుంటామేమో, కాదు. రబీ అకీబా గారి శిష్యులు అంటే అర్థం ఏంటంటే తోరాన్ని నమిలి మింగేసిన వాళ్ళు అనమాట. చాలా వరకు చాలా నేర్చుకున్న పండితులు కింద లెక్క. అలాంటి వారు అనేక మంది చనిపోవటం దేవుని ఉగ్రతకు గురైంది. ఎందుకు అంటే చిన్నతనం. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ దినాలు మనకి అచ్చొచ్చినాయా, అచ్చు రావట్లేదని ఏదో అంటాం మనం తెలుగులో. అంటే అది మనకి సరైన దినాలు కాదు, ఇది దేవునికి ఉగ్రతకు గురి అయ్యే దినాలు. ఎందుకంటే మన ప్రవర్తన సరిగా లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతాం ఈ దినాల్లో. దేవుని ఉగ్రత వెంటనే మన మీద పడిపోతుంది అని జాగ్రత్త పడమని పెద్దలు ఇచ్చిన సలహా. అయితే నోహేల్కి ఏంటి సంబంధం అంటే సిన్నత్ హినం అనేది, అంటే బెరిచాలం అనేది నేర్చుకునేటప్పుడు చాలా విషయాలు, అలకాకు సంబంధించిన విషయాలన్నీ తోరలో పెట్టిన చెప్పబడిన ఆజ్ఞల విషయాలన్నీ మనం నేర్చుకోబోతాం. కాబట్టి చాలా విషయాలు వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు సిన్నత్ హినం అనేది కూడా డెఫినెట్ గా, అంటే సిన్నత్ హినం అంటే అకారణంగా ద్వేషించడం. హిన్నాం అంటే హిన్నాం అంటే అది ఫ్రీగా ద్వేషించడం. ఏదన్నా ఫ్రీగా వస్తుందంటే తీసుకోమంటారు. ఫ్రీగా ద్వేషించడం అనేది, ఫ్రీగా పంచడం అనేది, ద్వేషాన్ని పంచడం అనేది చేస్తాం అంటూ జరిగితే దేవునికి ఉగ్రతకు గురవుతాం. అది ఏ మానవుడైనా సరే, అది నోహీడైనా ఎవరైనా సరే. కాబట్టి ఈ కాలంలో ఖచ్చితంగా మొత్తబడతాడని ఒక ఉద్దేశం ఉంది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ దినాల్లో. కాబట్టి చిన్న తిషాబేవ్ వచ్చే టైంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ కాలంలో ఇందాక యోసెఫ్ గారు చెప్పినట్టు మాంసం తినకూడదు, ఇలాంటివన్నీ ఆచారాలన్నీ వస్తాయి. ఈ సంవత్సరం తిషాబాబు కూడా ఎలా చేయాలి, చెబువద్ పండుగ ఎలా చేయాలి, లాక్డౌన్ మరి ఎలా, ప్రతి విషయాన్ని మనం ముందే అన్ని తెలుగులో కూడా తీసుకొచ్చి ఆచారాలన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణ కూడా ఒకవేళ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ 24,000 మంది శిష్యులు, తోరా పండితులు దేవుని ఉగ్రత గురై తెగులు వచ్చి చనిపోవటం అనేది జరిగింది. కాబట్టి 33వ తారీఖు వరకు ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్త పడాలనేది రబీ ఖైమ్ రీచ్మన్ గారు ఇచ్చిన వివరణ. స్థిరత్వం అనేది ఒక లెక్క పెట్టడమే కాదు, మనం ఆత్మపరిశీలన చేసుకుంటూ ప్రతి విషయాన్ని ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విషయాన్ని తొలగించుకుంటూ స్వచ్ఛమైన తోరా అందుకునే సమయానికి, షెబువత్ సమయానికి అందరూ మనం సిద్ధపడాలి. స్వచ్ఛమైన మనసుతో తోరాని గ్రహించగలిగే పాత్రగా తయారవ్వాలనేది ఈ 49 స్టెప్స్ వేసుకుంటూ ప్రతిదాన్ని తొలగించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. ఆ నేపథ్యంలో 33 వరకు మాత్రం చాలా జాగ్రత్త పడుతూ కొత్త విషయాలు మొదలు పెట్టకూడదు అనేది ఒక ఆచారం. అది హిస్టారికల్ గా జరిగిన సిచ్యువేషన్ మీద ఆధారపడిన విషయం. స్థిరత్వం అనేది తోరాలో ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞ. వీటన్నిటిని ఇస్రాయేల్తో భాగస్తులు అవ్వాలనుకుంటే చేయవలసిన బాధ్యత ముఖ్యంగా తాత్కాలిక నోహయ్య స్వీయ ప్రకటన చేసిన వారి మీద ఉంది. మిగతా వారి మీద అన్యులు కాబట్టి వాళ్ళని మనం చేయమని అడగం, తెలుసుకోవాలి. బాధ్యత వారు వచ్చి తెలుసుకోగలిగితే సంతోషం. లేదు, విగ్రహారాధన చేస్తూ ఉంటే వారి ఇష్టం, అది వారికి స్వేచ్ఛ ఉంది. అయితే నోహీలు మాత్రం రబ్బీల మార్గదర్శకత్వంలో వారు ఏం చెప్తే అది చేసుకుంటూ వెళ్తాం అంటున్నారు. కాబట్టి డెఫినెట్ గా వారి మీద బాధ్యత ఉంది. ప్రతిదీ పాలిభాగస్తులు అవటానికి ఏమైతే పాలిభాగస్తులు అవ్వాలో అది తీసుకొస్తాం, వాటిని ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన బాధ్యత అయితే ఉంది. కాబట్టి ఈ దినాల్లో వారు కూడా, అంటే నోహీలు కూడా సిన్నత్ హిన్నాం అనేది పక్కన పెట్టేసి తోరాని అందుకునే పాత్రగా తయారవ్వాలనేది మన ఉద్దేశం ఈ దినాల్లో. కాబట్టి వాటిని గురించి కూడా మనం తర్వాత నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. చాలా విషయాలు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం
చేస్తాం. మనం ఒక అరగంట ఎక్స్ట్రా ఈ క్లాస్ తీసుకోవటం జరిగింది, క్షమించాలి. ఈ తొదరబ్బా మనం ముగించుకుందాం ఈ క్లాస్ని. మీకు వెంటనే గ్రూపుల్లో తెహ్లీం యోమి అనేది పెట్టడం జరుగుద్ది. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మొదలుపెట్టిన స్పీరత ఓమేర్, అరబీలో స్పీరత ఓమేర్, తెహ్లీం యోమి, తనాఖ్ యోమి, ప్రతిదీ ఈ చేయటం అనేది మొదలుపెట్టింది. తొదరబ్బా, అందరికీ వందనాలు. మళ్ళీ కలుగుతాం. శుభవార్త.